ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगत गुरुपति पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ణ మాతేశ్వరం ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. మనం సంపూర్ణ భగవద్గీత అనేసి ప్రతి ఆదివారం 6 గంటలకి కొన్ని శ్లోకాలు అనేది చూస్తున్నాము. సో మనము 14th శ్లోక వరకు అనేది చూసాము. అండ్ ఎలా ఒక్కొక్కళ్ళ
టీంలో ఎవరెవరు ఉన్నారనేసి మాట్లాడడము, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనే విషయాలు మనం చూసాము. ఈరోజు మనం 15th శ్లోక నుంచి కంటిన్యూ అనేది చేద్దాము. సో నేను ఒకసారి డాక్యుమెంట్ అనేది షేర్ చేస్తాను. మ్మ్. సో ఈ చాప్టర్ పేరు అబ్జర్వింగ్ ద ఆర్మీస్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ కురుక్షేత్ర అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సో సైన్య నిరీక్షణ యోగా అని కూడా అంటారు, లేదా అర్జున విషాద యోగా అని కూడా అంటాం మనం. సో 15th శ్లోక నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మ్మ్. ఒక సెకండ్, నా తెలుగు ఫైల్. ఓకే. సో 15th శ్లోక. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. అనువాదం అండ్ భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా. ప్రభుపాద్కి జై. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యమనేడి తన శంఖమును పూరించెను. అర్జునుడు దేవదత్తమనేడి తన శంఖమును పూరించెను. భోజన ప్రియుడును ఘన కార్యములను చేయువాడును అయిన భీముడు పౌండ్రమను తన మహాశంఖమును పూరించెను. భాష్యం. సర్వేంద్రియములకు స్వామి అగుట చేత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ శ్లోకమునందు ఋషికేశుడని తెలుపబడెను. జీవులందరూ అతని అంశలగుటచే ఆ జీవుల ఇంద్రియములన్నీ అతని ఇంద్రియముల అంశములే. నిరాకారవాదులు జీవుల ఇంద్రియములను గూర్చి వివరింపలేనందున వారిని ఇంద్రియరహితులు లేదా నిరాకారులుగా వర్ణింపగోరుదురు. భగవానుడు జీవుల హృదయం నందు నెలకొని వారి ఇంద్రియములను నిర్దేశించుచుండును. శుద్ధ భక్తుని విషయమున అతడు ఇంద్రియములను స్వయంగా నియంత్రించును. ఇక్కడ కురుక్షేత్ర సంగ్రామమునందు భగవానుడు అర్జునుని ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియములను ప్రత్యక్షముగా నియంత్రించుట చేత అతడు ఋషికేశుడని ప్రత్యేకముగా పేర్కొనబడెను. భగవానుని వివిధ లీలలను అనుసరించి ఆయనను వివిధ నామములు ఏర్పటుచుండును.
ఉదాహరణకు మధు అను రాక్షసుని సంహరించుటచే అతనికి మధుసూదనుడనేడి నామము కలిగెను. అతడు గోవులకు మరియు ఇంద్రియములకు ఆనందము కలిగించుటచే గోవిందుడు అను నామము కలిగెను. వసుదేవుని పుత్రునిగా జన్మించుట చేత వాసుదేవుడు అను నామము కలిగెను. దేవకీ దేవిని తల్లిగా అంగీకరించుట చేత దేవకీ నందన అను నామము కలిగెను. బృందావనమున యశోదమ్మకు బాల్యలీలలను దర్శించు అవకాశం కలిగించుట చేత యశోదానందన అను నామము కలిగెను. మిత్రుడైన అర్జునునకు సారథిగా నుండుట చేత పార్థసారథి అను నామము కలిగెను. అట్లే కురుక్షేత్ర రణరంగమున అతడు అర్జునునకు నిర్దేశము కావించుట చేత హృషికేశుడు అను నామము కలిగెను. ధర్మరాజు చేయు వివిధ యజ్ఞముల నిర్వహణకు కావలసిన సంపదను సంపాదించుటలో అగ్రజునికి తోడ్పడుటచే అర్జునుడు ఈ శ్లోకమున ధనంజయుడని పేర్కొనబడెను. అట్లే భీముడు వృకోదరునిగా తెలుపబడెను. ఎందుకనగా అతడు విపరీతముగా తినుటయే కాకుండా దానికి తగినట్లు హిడింబాసురుని వధించుట వంటి ఘనకార్యములను చేసెను. ఈ విధముగా పాండవ పక్షమునందరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మొదలుకొని వివిధ మహాయోధులచే పూరింపబడిన వారి ప్రత్యేక శంఖములు యోధులకు ఉత్సాహమును కలిగించెను. ప్రతిపక్షమున అట్టి ఘనతలు గాని దివ్య నిర్దేశకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని సన్నిధి గాని భాగ్యదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి సన్నిధి గాని లేకుండెను. కనుకొనే వారు యుద్ధమున పరాజయము పొందుదరనట ముందే నిశ్చయింపబడినది. ఆ సందేశమే శంఖధ్వనుల ద్వారా ప్రకటింపబడినది. సో పాంచజన్యం అనేది ఋషికేశ అంటే శ్రీకృష్ణ యొక్క శంఖము. అండ్ దేవదత్తమేమో ధనంజయుడు అంటే అర్జునుడి శంఖము. అండ్ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోదర. సో ఆయన ఏంటంటే ఆయన మహాశంఖం పేరేంటంటే పౌండ్రం అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా భీముడితో మనం స్టార్ట్ చేస్తే భీమ అని అంటే ఏంటంటే బాగా పెద్ద పెద్ద పనులు ఎవరైతే చేస్తారో పెద్ద పెద్ద ఏదైతే ఉంటాయో దానిని భీమ అంటారనమాట. రైట్. ఈ భీమ అనే వర్డ్ పెద్ద జాయింట్తో రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన అన్ని పెద్దగానే ఉంటాయన్నమాట ఆయన వాడే వస్తువులు కానీ అట్లా. సో అందుకని భీమ చాలా విశాలంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన శంఖం కూడా చాలా భీమ ఆయనది కూడా సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అండ్ ఆయనకి ఇక్కడ ఏం పేరు ఇచ్చారంటే వృకోదర అంటారనమాట. ఉదర అంటే కడుపు. వృకో అంటే ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ ఏమి ఇస్తారంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు దీనికి వొరేషియస్ ఈటర్ అంటారు. అంటే చాలా తింటారనమాట. రైట్. సో అయితే భీమకి బలం ఎక్కువ. రైట్. సో ఆ బలం అనేది ఊరికనే రాదు కదా. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎవరన్నా చాలా బలంగా ఉన్నాడు అనుకోండి గాలి తిని బతకాడు కదా. వాడికంటూ భోజనం అనేది ఉంటుంది. రైట్. అండ్ ఎలా తింటాడు? చాలా ఎక్కువ తింటారనమాట. అండ్ తిన్నందుకు దానికి తగ్గట్టు పని కూడా చేస్తారనమాట. కొన్నిసార్లు మనం ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ తింటున్నాడు అనుకోండి మనం అనుకుంటాం ఎస్పెషల్లీ మన భక్తిలోకి వచ్చాక ఇంద్రియ నిగ్రహం లేదు ఇంత తింటున్నాడేంటి. భక్తుడు అంటే మిత భుక్త అంటే చాలా కొంచెం తినాలి కదా అని అనుకుంటాం. రైట్. ఒకరోజు ఐటెంలు బాగున్నాయని బాగా ఎక్కువ తిన్నాడు, ఒకరోజు తక్కువ తిన్నాడు అనుకోండి అది ఇంద్రియ నిగ్రహం కేసు కిందకి వస్తుంది. కానీ రోజు ఒక మోతాదులో తింటున్నాడు అనుకోండి అది ఇంద్రియ నిగ్రహం కేటగిరీలో రాదు. ఆయనకి అంత కావాల్సిందే. రైట్. అంత దొరికితేనే ఆయనకి కడుపు నిండుతుంది అప్పుడే ఆయన పని చేయగలడనమాట. రైట్. సో ఉట్టి తిని కూర్చుంటే ప్రాబ్లం కానీ తిని దానికి తగ్గట్టు పని చేశారనుకోండి ప్రాబ్లం కాదు. సో భీముడు ఎంత బలంగా తింటారు అంటే ఎప్పుడైతే అర్జున స్వయంవరంలో ద్రౌపదిని గెలిచి వస్తారు కదా. సో వచ్చినప్పుడు కుంతి మహారాణికి చెప్తారనమాట నేను ఒక గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను అని అంటారు. సో తను తన పనిలో ఉంటుంది అని తిరిగి చూడకుండా ఏం చెప్తుందంటే ఏం తీసుకొచ్చినా సరే నువ్వు నీ అందరూ అన్నదమ్ములతో పంచు అని అంటుందన్నమాట. సో అందరు షాక్ అయిపోయి సైలెంట్ అయిపోతారనమాట. ఎందుకంటే ఆయనకు వచ్చింది ఏదో దక్షిణ కాదు, ఏదో సంభావననో ఏదో ఐటమ్ కాదు, గిఫ్ట్ కాదు. ఆయనకి ఎవరు వచ్చారు? ద్రౌపది వచ్చింది. సో ఓ అందరూ సైలెంట్గా ఉండేసరికి కుంతి మహారాణి వెనక్కి తిరిగి చూస్తుందన్నమాట. చూడగానే అనుకుంటుంది, ఓ నువ్వు భార్యని తీసుకొని వచ్చావా, అయినా సరే నా పదాలు అట్లా నోట్లో నుంచి ఊరికనే రావు కదా అనేసి. సో ఏదో దీనికి పరమార్థం ఉండే ఉంటుంది అనేసి అందరూ డిసైడ్ అయ్యి శ్రీల వ్యాసదేవుణ్ణి పిలుస్తారు. పిలిచినప్పుడు తను చెప్తారు యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ లైఫ్లో తను
ఆ మహాదేవుడిని అంటే శివుడిని కోరుకుంది హస్బెండ్ కావాలని. ఎంత డెస్పరేట్గా ఉంది అని అంటే చాలా ఆతృతతో కావాలి కావాలని అనుకుంది కాబట్టి హస్బెండ్ ఎప్పుడైతే లార్డ్ శివ ముందుకు వచ్చారో ఆమె 5 టైమ్స్ అన్నది, ఐ వాంట్ హస్బెండ్, ఐ వాంట్ హస్బెండ్, ఐ వాంట్ హస్బెండ్, ఐ వాంట్ హస్బెండ్, ఐ వాంట్ హస్బెండ్. నాకు భర్త కావాలి, నాకు భర్త కావాలి, నాకు భర్త కావాలి, నాకు భర్త కావాలి, నాకు భర్త కావాలి అని 5 సార్లు చెప్పింది కాబట్టి లార్డ్ శివ 5 మందిని ఇచ్చారు. రైట్. సో ఎవరు ఎలా ఉండాలి తనతో అనేది మొత్తము ఆ ప్లాన్ అనేది వ్యాసదేవ్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో జనరల్గా ఇయర్లీ వన్స్ ఒక హస్బెండ్తో తను ఉంటుంది, అండ్ ఆ ఇయర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత తను అగ్ని ప్రవేశం చేసి మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఈ రకంగా తన ప్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట. సో తనకి 5 హస్బెండ్స్ ఉన్నారు, కానీ తను చాలా పతివ్రత అన్నమాట. సో ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే ద్రౌపది చాలా స్పెషల్ కేస్, అండ్ ఇది శ్రీల వ్యాస్దేవ్ అరేంజ్ చేశారు. అండ్ భగవంతుడు ఎలా దీన్ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయాలని అనుకున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా అయింది కాబట్టి ఇది చాలా స్పెషల్ కేస్. ఓకే. సో అలా తను అందరికీ భార్య అవుతుంది. సో ఇంకా భార్య అయిన తర్వాత ఇప్పుడు జనరల్గా కోడలు ఇంటికి వచ్చింది అనుకోండి, అత్త ఏం చెప్తుంది? ఓకే, మన ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఏమేం తింటారు, వాళ్ళకి ఎలా వడ్డించాలి, ఎలా చూసుకోవాలనేసి అత్త ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. సో అలాగే ద్రౌపది దేవికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది కుంతి మహారాణి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వండుతాం, వండిన దాంట్లో 2 భాగాలు చేయాలి. ఓకే. ఒక భాగం, ఇంకో భాగం. ఏదైతే రెండో భాగం ఉంటుందో ఆ భాగంలో ఇంకో 6 భాగాలు చేయాలి. అది ఎవరి కోసం అంటే యుధిష్ఠిర, అర్జున, నకుల, సహదేవ, ద్రౌపది అంటే నీకు, అండ్ కుంతి నాకు. మరి ద్రౌపది అడుగుతుంది, ఫస్ట్గా మేజర్గా కట్ చేసిన ఆ పార్ట్ ఎవరికంటే భీముడు ఉన్నాడు కదా, ఆ పార్ట్ భీముడికి. రైట్. సో అంటే ఒక కేజీ వండామనుకోండి, హాఫ్ కేజీలో 6 తింటే హాఫ్ కేజీలో భీముడు తింటారనమాట. సో చాలా ఆయనకి ఎక్కువ అనేది కావాలన్నమాట. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ మంత్ పాండవ నిర్జల ఏకాదశి రాబోతుంది కదా. సో అది రావడానికి కారణం ఎవరు అని అంటే భీముడే అన్నమాట. సో భీముడికి చెప్తారు ఒకసారి, వ్యాసదేవ్ వస్తారనమాట. సో వ్యాసదేవ్ ఏంటంటే టెక్నికల్గా చూస్తే వాళ్ళకి గ్రాండ్ ఫాదర్. ఓకే, తాతయ్య లాంటి వాళ్ళు. కానీ మహాభారతంలో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ ఎవరు కూడా శ్రీల వ్యాసదేవ్ని తాతయ్య అని సంబోధించరు. రైట్. ఎందుకు అనంటే ఎప్పుడైతే వంశం అనేది ముందుకెళ్ళడానికి ఒకవేళ పిల్లలు పుట్టే ఆస్కారం లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అనంటే బ్రదర్ ఇన్ లాతో, అంటే ఇప్పుడు భార్య భర్త ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టట్లేదు అనుకోండి, హస్బెండ్ వాళ్ళ బ్రదర్, ఎల్డర్ బ్రదర్ ఎవరన్నా ఉంటే, రైట్, లేదా ఏదైనా సాధువు ఉంటే నియోగ్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా పిల్లలు పుట్టేలాగా చేస్తారనమాట. రైట్. సో ఎప్పుడైతే విచిత్ర వీర్య అండ్ చిత్రాంగద, సత్యవతి అండ్ శాంతను మహారాజ్కి పుట్టిన పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకి పిల్లలు లేకుండానే పోతారు వాళ్ళు. రైట్. కాబట్టి ఇంకా వంశం ముందుకెళ్ళాలి అని అంటే ఏదో ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలి కాబట్టి అప్పుడు సత్యవతి చెప్తుంది, నాకు ఒక పుత్రుడు ఉన్నాడు, నాకు పరాశర మునికి పెళ్లి కాకముందు, శాంతను మహారాజ్తో పెళ్లి కాకముందు పుట్టిన పుత్రుడు ఉన్నారు, సో ఆయన్నే పిలుస్తాననేసి అప్పుడు పరాశర మునికి సత్యవతికి పుట్టిన పిల్లాడు ఎవరు అనంటే కుమారుడు వ్యాసదేవుడు, ఆయనని పిలుస్తారు. రైట్. సో అది ఆయన ద్వారా అంబా, అంబాలిక అండ్ అంబిక, ఈ ముగ్గురు రాణుల్ని, రాజకుమారుల్ని భీష్మ తీసుకొని వస్తారు. రైట్. కానీ అంబ అంటుంది, నాకు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళతో నేను ప్రేమించాను కాబట్టి నేను ఆయనతోనే ఉంటాననేసి నేను వెళ్ళిపోతానంటే అంబాని వదిలేస్తారు. అంబిక అండ్ అంబాలిక వస్తారు, అండ్ వీళ్ళ ద్వారా పాండు అండ్ ధృతరాష్ట్ర అనేది పుడతారు. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకో దాసి ద్వారా విదుర కూడా పుడతారు. మనం ఫస్ట్ సెషన్లో చూసాం వీటి గురించి. రైట్. సో అలా వ్యాసదేవ్ ఏమవుతారంటే టెక్నికల్లీ తాతయ్య అవుతారు. అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టోరీ వింటామో, ఎస్పెషల్లీ కలియుగంలో ఒకవేళ చెప్పామనుకోండి ద్వాపర యుగంలో ఇలా జరిగిందని అంటే వాళ్ళు నమ్మలేరు అండ్ వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కూడా. అలా ఎలా జరుగుతుంది, దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అని అంటారు. రైట్. అంటే హస్బెండ్ ద్వారా పిల్లలు పుట్టకపోతే, రైట్, వాళ్ళ బ్రదర్ ద్వారా ఇలా మనం చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా అనేసి. సో ఇప్పుడు మనం ఉండే సొసైటీ ఏంటంటే లస్ట్ అండ్ సెక్స్ సెంటర్డ్ అనమాట. అంటే కామం మరియు సంభోగం సెంటర్ చేసుకొని బతుకుతుందన్నమాట. సో హయ్యెస్ట్ ప్లెజర్ ఏమన్నా ఉందా అంటే లైఫ్లో బాగా మనం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యామా, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా అని అంటే దే ఫీల్ లైక్ హ్యావింగ్ మోర్ లస్ట్ అండ్ మోర్ సెక్స్. రైట్. అంటే నాకు కావాల్సింది దొరకాలి, ఓకే, నేను సంభోగం చేయాలి, సో అందులోనే నాకు ఒక సక్సెస్ అన్నట్టుగా ఒక సెంటర్డ్గా ఉందన్నమాట. కానీ అప్పుడు సొసైటీ అనేది లస్ట్ అండ్ సెక్స్ సెంటర్డ్ ఉండేది కాదు, ధర్మ సెంట్రిక్ ఉండేది. కాబట్టి ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ చేసినా సరే అది ఇంప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ అయ్యేది కాదు. రైట్. బట్ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో
అలా మనము చేయలేమన్నమాట. సో టెక్నికల్లీ మనకి వ్యాసదేవ్ అంటే పాండవులకి వ్యాసదేవ్ ఏమవుతారు? తాతయ్య అవుతారు. బట్ ఎప్పుడు కూడా తాతయ్యని సంబోధించారు. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఆయన ద్వారా పిల్లలు పుట్టినా సరే లింక్ అనేది, రిలేషన్షిప్ అనేది మాత్రం డైరెక్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళకే కనెక్టెడ్ అవుతుంది. అందుకని వీళ్ళని పాండుపుత్రులు అంటారు, రైట్? కానీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఆ, దీని ఆ, వ్యాసదేవుని గ్రాండ్ సన్స్ అని చెప్పరు. ఓకే. సో దే ఆర్ ద గ్రాండ్ సన్స్ ఆఫ్ సత్యవతి. తర్వాత ఏమొచ్చింది? సత్యవతి తర్వాత విచిత్ర వీర తర్వాతనే వ్యాసదేవ్ తర్వాతనే పాండు వచ్చాయి. సో వీళ్ళకే వస్తుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో. అంటే వ్యాసదేవ్కి డైరెక్ట్ లింక్ అనేది ఉండదు. దో వ్యాసదేవ్ ద్వారానే పాండు అండ్ ధృతరాష్ట్ర వచ్చినా సరే కనెక్షన్ మాత్రం శాంతను మహారాజ్ ఫ్యామిలీకే కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇటు వెళ్ళదన్నమాట. అందుకనే తాతయ్య అని సంబోధించారు. సో శ్రీల వ్యాసదేవ్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు పాండవులు కలిసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు శ్రీల వ్యాసదేవ్ ఏకాదశి మహాత్మ్యం గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఏకాదశి రోజు ఫాస్టింగ్ చేయాలి ప్రతి ఏకాదశి అని చెప్తున్నప్పుడు భీమా అంటారనమాట, ఒక పూట నుంచి ఇంకో పూట వరకే నాకు ఫాస్టింగ్ చేయడం కష్టం, రైట్? అట్లాంటిది మీరు మొత్తం తినకుండా ఉండాలి అని అంటే అట్లా కాదు. కానీ మీరు ఒకవేళ అరేంజ్ చేస్తే మొత్తం సంవత్సరంలో నేను ఒక్క ఏకాదశి చేస్తాను, అండ్ ఆ ఏకాదశి చేస్తే మిగిలిన అన్ని ఏకాదశిల ఫలం వచ్చేలాగా మీరు ఏమైనా అరేంజ్ చేస్తారా అని అడిగినప్పుడు సో చాలా కరుణతో శ్రీల వ్యాసదేవ్ అప్పుడు ఈ పాండవ నిర్జల ఏకాదశిని ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో ఒరిజిన్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాండవ నిర్జల ఏకాదశి అని అంటే శ్రీల వ్యాసదేవ్ అండ్ భీముడి ఈ కన్వర్జేషన్ తర్వాత వచ్చిందనమాట. అందుకనే ఆ పాండవ నిర్జల ఏకాదశి ఒకరోజు చేస్తే మనం అన్ని ఏకాదశులు చేసిన ఫలం అనేది వస్తుంది అని అంటారు. అఫ్ కోర్స్ మనము యాజ్ ఎ డివోటీస్గా అన్ని ఏకాదశులు అనేది ఫాలో అవుతాము. ఎందుకనంటే మనము ఏ ఏకాదశి ఎంత నిష్ఠతో ఎంత చక్కగా చేస్తున్నామో తెలీదు. సో వీ కెనాట్ టేక్ ఛాన్స్. అందుకనే మనం యాజ్ పర్ మన పరంపర, మన గురు పరంపర ఏదైతే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిందో దాని ప్రకారంగా మనము అన్ని ఏకాదశిస్ అనేది ఫాలో అవుతాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే హిజ్ వృకోదరహం. సో చాలా తింటారనమాట. అండ్ తిని జస్ట్ ఉంటారా అంటే లేదు, చాలా పని చేస్తారు. లక్క గృహంని కాల్చేసినప్పుడు టన్నల్ ద్వారా వీళ్ళందరూ బతికి బయటపడతారు. సో బతికి బయటపడ్డ తర్వాత మళ్ళీ హస్తినాపూర్కి వెళ్ళరు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి చంపడానికి ట్రై చేసిన దుర్యోధన ఇప్పుడు మనం బతికామని తెలిస్తే ఇంకో ప్లాన్ వేసి ఇంకోలాగా చంపే ట్రయల్ అనేది చేయొచ్చు. కాబట్టి మనం కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే మంచిది అనుకొని వాళ్ళు అరణ్యవాసం అనేది చేస్తారు. సో అప్పుడు ఆ అరణ్యంలో నడుస్తున్నప్పుడు అందరు అలసిపోతారు, రైట్? అప్పుడు భీమా అంటారనమాట, మీరందరు చాలా అలసిపోయినట్టున్నారు, మీరు నా భుజాల మీద కూర్చోండి, ఓకే అందరూ, అండ్ నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాననేసి. సో నలుగురు పాండవుల్ని కుంతి మహారాణిని అందరినీ తన భుజాల పైన కూర్చోబెట్టుకొని హీ యూస్ టు వాక్ అనమాట, రైట్? సో ఎంత విశాలమైన శరీరం, ఎంత దృఢమైన శరీరమై ఉంటుంది. సో ఓన్లీ తినడమే కాదు బట్ చాలా పని అని కూడా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇస్ వృకోదర. సో ఆయన విశాలంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన శంఖం కూడా చాలా విశాలంగా అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకెవరి పేరు తీసుకుంటున్నారు? ఋషికేశు, పాంచజన్యం ఋషికేశు. సో యాక్చువల్గా భగవంతుని పారఫర్నిలియా అంటే తన దగ్గర ఉండేవి ఏదైతే ఉంటాయో సుదర్శన కానీ పాంచజన్యం కానీ, రైట్? సో తన గద ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇటర్నల్ అసోసియేట్స్, నిత్య పార్షదులు అనమాట. ఇక్కడ అంటే శంఖానికి ప్రాణము చేతన ఉండకపోవచ్చు, బట్ యాక్చువల్గా భగవంతుడికి సంబంధించిన ప్రతి దాంట్లో చేతన అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అయితే తను ఎప్పుడైతే ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఇక్కడ లీల చేయడానికి వస్తారో ఆయనతో అన్నీ ఒకటేసారి రావు. కొన్ని కొన్నిసార్లు స్టోరీ ముందుకెళ్ళే కొద్దీ, లీల జరిగే కొద్దీ కొన్ని విషయాలు తన దగ్గరికి వస్తాయన్నమాట. సో ఒక రాక్షసుడిని చంపినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉండే శంఖం తన దగ్గరికి వస్తుందన్నమాట, అదే పాంచజన్యం అన్నమాట, రైట్? సో అలా తన ఐటమ్సే యాక్చువల్గా, కానీ ఒక్కొక్కటి తన పార్షదులే కానీ మెల్లిమెల్లిగా తన దగ్గరికి వస్తాయన్నమాట. సో అలా తన దగ్గర ఉండే శంఖాన్ని ఏమంటారంటే పాంచజన్యం అని అంటారు. అండ్ ఇక్కడ కృష్ణకి ఏం పేరు ఇచ్చారు? ఋషికేశ అని ఇచ్చారు. సో ఋషికేశ అంటే ఏంటంటే రిషిక్ ఈశ. రిషిక్ అంటే ఇంద్రియాలు, ఈశ అంటే మాస్టర్, దాన్ని కంట్రోల్ చేసే వ్యక్తి. సో ఆబ్జెక్టివ్లీ మన అందరి ఇంద్రియాలు కృష్ణ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి, రైట్? కాకపోతే దాంతోపాటు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే సబ్జెక్టివ్లీ మనం మన సాయశక్తులతో ఏం చేయాలంటే ఈ ఇంద్రియాలని ఆ రిషికేశుని సేవలో అనేది పెట్టాలి. సో కంట్రోల్ ఆయనే చేస్తారు, బట్ మనం కూడా ఏం చేయాలంటే ఆయన కంట్రోల్లో మనం పెట్టడానికి కూడా
ట్రై చేయాలన్నమాట. సో ఆయన కంట్రోల్లో ఉంటాయంటే ఎలా అర్థం అంటే, ఇప్పుడు మన ఇంద్రియాలు ఏదైతే పనిచేస్తున్నాయో కేవలం మనం అనుకోవడం వల్ల పనిచేయట్లేదు. కృష్ణ అలో చేస్తేనే పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను చక్కగా మాట్లాడుతున్నాను, మేబీ కీర్తన చేసినా పాడతాను, కానీ బాగా జలుబు వచ్చి గొంతు పట్టుకుంది అనుకోండి, పాడగలనా? పాడలేదు ప్రభుజీ. నో పాడలే. ప్రభుజీ. రైట్. నో ప్రభుజీ. సో కోరిక ఉంది నాకు పాడాలని, బట్ గొంతు లేస్తలేదు. ఎందుకు? బికాజ్ రిషికేశ అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు. రైట్, రిక్వెస్ట్ డినైడ్. అలాగే మనకి పక్షవాతం వచ్చింది, కాళ్ళు చేతులు పడిపోయాం అనుకోండి, కాళ్ళు చేయి లేపాలని ఉంటుంది కానీ లేవవు, ఎందుకంటే యాక్సెస్ డినైడ్. మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టాము చేయి ఎత్తుదామని, కానీ రిక్వెస్ట్ డినైడ్ అనమాట. యాక్చువల్గా కొందరికి, ఇప్పుడు అందరికీ నాలుక పైన టేస్ట్ ఉంటుంది, మనకి రుచి అనేది తెలుస్తుంది. బట్ ఒక వ్యాధి అనేది ఉంటుంది. ఆ వ్యాధి లేదా ఆ లోపం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉండవు అన్నమాట నాలుకకి. సో నాలిక పైన ఏది పెట్టినా ఒకేలా టేస్ట్ వస్తుంది. ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఈ వ్యాధి గురించి లేదా లోపం గురించి? అంటే ఫీవర్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా చంపుతుంది. చెప్తారు ప్రభుజీ, నాకు నాలుగు టేస్ట్ తెలియట్లేదు అంటారు. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు Definitely గానే తెలియదు. కోవిడ్ వస్తే ఇప్పుడు నాకు వినపడట్లేదు, మీరందరు కలిసి మాట్లాడు. సో యాక్చువల్గా మనకి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు టేస్ట్ ఉండకపోవడము, తర్వాత వ్యాధి తగ్గిన తర్వాత టేస్ట్ రావడం, దాని గురించి మాట్లాడలేదు. కొందరికి అసలు టేస్ట్ బడ్సే ఉండవు, అంటే వాళ్ళు బాగున్నా సరే వాళ్ళకి టేస్ట్ అనేది రాదన్నమాట. సో ఏమైంది అని అంటే, అది అప్రూవల్ దొరకలేదు. సో నాలుక ఉంది కానీ నాలుకకి టేస్ట్ లేదు. ఎలాగైతే కళ్ళు ఉంటాయి కానీ కంటికి చూపు ఉండదు, చెవులు ఉంటాయి కానీ వెనికిడి ఉండదు, రైట్, చర్మం ఉంటుంది కానీ స్పర్శ అనేది ఉండదు, రైట్. సో అట్లాగే నాలుక ఉంది కానీ దానికి టేస్ట్ అనేది లేదు. కరోనా వచ్చినప్పుడు ముక్కుకి వాసన, నాలుకకి టేస్ట్ పోయేది, రైట్. సో అది కాదు, ఏంటంటే టేస్ట్ బర్డ్సే ఉండవు అనమాట. సో అట్లాంటివి కూడా కండిషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏంటి, ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? నాలుగుంటే టేస్ట్ రావాల్సింది కదా అంటే అట్లా ఉండదు. ఋషికేశుడు ఒకవేళ ఇవ్వాలని అనుకుంటే అది మనకి దొరుకుతుందన్నమాట. సో మన ఇంద్రియాలు చక్కగా పని చేయాలి అండ్ చక్కని పని చేయాలి. చక్కగా పని చేయాలి అండ్ చక్కని పని చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? గుర్తించాలి, ఋషికేశుడే అన్నిటికీ, ఈ ఇంద్రియాలకి మాస్టర్, కంట్రోలర్ ఆయననే, నియంత్రకుడు ఆయననే అని గుర్తించి మనం ఏం చేయాలి? ఋషికేన ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే. సో మన ఇంద్రియాలని అంటే ఋషిక్ని ఎవరి సేవలో పెట్టాలి? ఋషికేశ సేవనం. సో భగవంతుడి సేవలో పెట్టడానికి ట్రై చేసామనుకోండి, చక్కగా పనిచేస్తాయి, చక్కని పని చేస్తాయి. లేదు అనుకోండి, కొన్ని రోజులు చక్కగానే పనిచేస్తాయి కానీ చక్కని పని మనం చెయ్యము కాబట్టి, భగవంతుని నియంత్రణలో మనం ఉన్నామని తెలుసుకోకుండా భగవంతుని కోసం ఆయన సేవలో మనం ఇంద్రియాలని పెట్టాం కాబట్టి ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత వాటి పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఉన్న పవర్తో కూడా మనం చక్కని పనులు చేయం కాబట్టి కర్మబంధనాల్లో ఇరుక్కుంటాం అనమాట. సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, మన ఇంద్రియాలని భగవంతుని సేవలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ధనంజయ, అర్జునుడిని ఏమంటారంటే ధనంజయ అంటారు. ఒకసారి యుధిష్ఠిర మహారాజు ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేయాలని అనుకున్నప్పుడు చాలా ధనం, చాలా గోల్డ్ అవసరం ఉండిందనమాట. అప్పుడు అర్జున నార్త్ సైడ్ చాలా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక బంగారం, పెద్ద బంగారం కొండ లాంటి చాలా పెద్ద బంగారాన్ని డిస్కవర్ చేస్తారనమాట. సో దానివల్లనే ఆ యజ్ఞం అనేది పూర్తవుతుందన్నమాట. అందుకనే ఆయనకు పేరు ఏంటంటే ధనంజయ. ఈవెన్ లాస్ట్లో కూడా ధనంజయ అనే పేరు వస్తుంది భగవద్గీత ఎండ్లో కూడా. అక్కడ ధనంజయ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఈ వెల్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, జ్ఞానధనం ఏదైతే ఉందో, అది అర్జునుడు సముపార్జితం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన పేరేంటి? ధనంజయ అయినే అయిందనమాట. సో భగవద్గీతలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేది మనకి అర్జునుడికి, కృష్ణుడికి ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చక్కగా మనకి భాష్యంలో చెప్తారు, శ్రీకృష్ణ చేసే లీలల్ని బట్టి ఆయనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లు అనేది వస్తూ ఉంటాయి, రైట్. సో మధుసూదన అంటారు. సో మధు అనే రాక్షసుని చంపారు కాబట్టి మధుసూదన, రైట్. కేశవ అనే ఒకటి కూడా పేరు ఉంటుందన్నమాట. సో ఆయన హెయిర్స్ అనేది చాలా అందంగా ఉంటాయి అన్నమాట, అందుకోసం కూడా కేశవ అనేది వస్తుంది, రైట్. ఆయన కేశటీమన్ని కూడా చంపుతారు కాబట్టి కేశవ అని కూడా అంటారు. అలాగే వసుదేవునికి పుత్రుడు కాబట్టి వాసుదేవ. అదే నంద మహారాజ్కి పుత్రుడు కాబట్టి నందన అని కూడా అంటారు. అండ్ యశోదమాయి కూడా పుత్రుడు కాబట్టి యశోదానందన. దేవకి పుత్రుడు కాబట్టి దేవకి నందన, రైట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేది వస్తాయి. ఆయన చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటారు, ఈవెన్ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసే కామదేవుడిని కూడా ఆయన అట్రాక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన పేరేంటి?
ఎవరికైనా తెలుసా? మదన మోహన. మదన్ మోహన్, రైట్. సో అట్లా, అండ్ గోవులకి ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని ఇస్తారు, తృప్తిని ఇస్తారు కాబట్టి గోవింద, రైట్. అండ్ గోవుల్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి గోపాల అని కూడా అంటారు. సో ఇట్లా బోలెడు పేర్లు ఉంటాయి, దానికి మీనింగ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఏదో తన ఏం యాక్టివిటీ చేసినా సరే దాని నుంచి వచ్చేస్తాయి. ఆయన చారిటియర్గా రథసారథిలాగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకి పార్థసారథి అని కూడా పేరు వస్తుంది. సో తను చేసిన యాక్టివిటీస్ని బట్టి తనకి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా 1.15లో శంఖం అనేది పూరిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇవన్నీ వాళ్ళు శంఖాలు పూరిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక మంచి శకునం లాగా ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఆ ధ్వనిలోనే ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే ఎస్, ఇంకా విజయం పాండవుల వైపు ఉన్నట్టే అనే ఫీలింగ్ అనేది వ్యక్తపరుస్తుంది అనమాట ఆ వాతావరణంలో. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే 3 శ్లోకాలు కలిపి ఉన్నాయి, 16, 17, 18. సో నేను చదువుతాను. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वा काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्ट्रद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः శంఖాన్ దద్ము పృథక్ పృథక్. సో వీళ్ళందరూ వేరే వేరే వాళ్ళు కూడా శంఖాలు అనేది పూరించారు. ఎవరెవరు ఎట్లా పూరించారు అనే డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారన్నమాట. ఓ రాజా, కుంతిపుత్రుడైన యుధిష్ఠిరుడు అనంత విజయమను నామము గల తన శంఖమును పూరించగా నకుల సహదేవులు సుఘోష మణిపుష్పకమనేడి శంఖములను పూరించిరి. గొప్ప విలుకారుడైన కాశీరాజును మహాయోధుడైన శిఖండియు దృష్టద్యుమ్నుడును విరాటుడును అజేయుడైన సాత్యకియు ద్రుపదుడును ద్రౌపది పుత్రులను గొప్ప భుజ పరాక్రమము గల సుభద్రాపుత్రుడు మొదలైన వీరులందరూను తమ తమ శంఖములను పూరించిరి. అన్యాయముగా భాష్యము. అన్యాయముగా పాండుపుత్రులను మోసగించి తన పుత్రులకు రాజసింహాసనమును కట్టబెట్టుటకు యత్నించటమనేది అధర్మయోచన ఏమాత్రం ప్రశంసనీయము కాదని ధృతరాష్ట్రునకు సంజయుడు మిక్కిలి నేర్పుతో తెలియజేసెను. కురువంశమంతయు ఆ మహాసంగ్రామమున సంహరింపబడునడేడి సూచనలు అప్పటికే స్పష్టముగా కనిపించెను. పితామహుడైన భీష్ముడు మొదలుకొని మనుమలైన అభిమన్యు వంటి వారు మరియు ఇతర అనేక ప్రపంచ దేశముల నుండి విచ్చేసిన రాజులను యుద్ధరంగమున నిలిచి ఉండేది. వారికందరికిని మృత్యు తప్పదు. ఈ విపత్తులకన్నింటికి ధృతరాష్ట్రుడు తన పుత్రుల ఆలోచన ధోరణిని ప్రోత్సహించుటయే కారణము. సో ఇలా వేరే వాళ్ళందరూ కూడా శంఖం పూరించడం అనేసి రాశారు. సో ఇందులో సుభద్రాపుత్రుడు అభిమన్యు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ విరాట్, సాత్యకి, కాశీరాజు వీళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్గా ఇందులో ఉన్నారు. శిఖండి ఎవరు అని అంటే ప్రీవియస్ లైఫ్లో, పాస్ట్ లైఫ్లో అంబా అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే అంబా, అంబిక, అంబాలిక ఈ ముగ్గురిని తీసుకొని వస్తారో భీష్మ, అంబా ఏముంటుంది, ఓకే నేను ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళని ప్రేమించాను కాబట్టి నేను రాను అన్నప్పుడు భీష్మ వదిలేస్తారు. కానీ తను ప్రేమించిన వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు తను రిజెక్ట్ చేస్తారనమాట. ఏంటంటే యూ బీయింగ్ టచ్డ్ బై భీష్మ సమ్వన్ ఎల్స్, వేరే వాళ్ళు నిన్ను టచ్ చేశారు కాబట్టి ఐ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ యూ అనేసి అంటారు. సో అప్పుడు తను భీష్మ దగ్గరికి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు నాకు వేరే గతి లేదు, నువ్వన్న పెళ్లి చేసుకో అని అంటుంది, రైట్. సో హీ సేస్ లైక్ ఓకే నేను బ్రహ్మచారిగా ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాను, సో ఐ కెనాట్ మ్యారీ యూ. సో అప్పుడు తను యుద్ధం అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది, పరశురాముడితో రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. అండ్ పరశురాముడు చెప్తారు భీష్మకి దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ మీ, నువ్వు నాతో యుద్ధం చేయాలి. సో ఇట్స్ అ లాంగ్ స్టోరీ, కట్ షార్ట్లో చెప్తున్నాను. సో అలా ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరూ బాగా యుద్ధం చేస్తారు, పరశురాముడు అండ్ భీష్మ, సో చాలా రోజుల వరకు యుద్ధం జరుగుతుంది కానీ ఎవరు గెలుస్తారనే తేలదు. బట్
కన్క్లూజన్ ఏమనిపిస్తుందంటే భీష్మని గెలుస్తారు అనేసి. అండ్ ఇలా జరిగితే భీష్మ పరశురాముడిని ఏదైనా చేయడం, పరశురాముడు భీష్ముడిని ఏదైనా చేయడం కరెక్ట్ కాదనేసి దెన్ అక్కడ యుద్ధం ఆపబడుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత అంబ అడుగుతుందన్నమాట, ఈయన వల్లనే నా లైఫ్ పాడైంది కాబట్టి సో ఈయన మృత్యు అనేది నాకు కావాలని అన్నప్పుడు చెప్తారనమాట లార్డ్ శివ, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్, లార్డ్ శివ చెప్తారు ఏంటంటే నెక్స్ట్ లైఫ్లో నీకు ఛాన్స్ అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్తారు. సో ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో మనం యుద్ధం 10th డే చూసినట్టయితే భీష్మ పడిపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే శిఖండి ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు, అంటే అంబానే నెక్స్ట్ లైఫ్లో శిఖండిలా వస్తుంది. ఆమె వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే భీష్మ తన ఆర్మర్ డౌన్ చేస్తాడు, తన ఆయుధాలు కింద పెట్టేస్తారనమాట. అప్పుడు అర్జున అటాక్ చేస్తారు అండ్ దెన్ ఈ బాణాల శయ్య పైన భీష్మ పడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో శిఖండి కూడా యుద్ధంలో అనేది ఉంది. అండ్ మిగతా దృష్టద్యుమ్న వీళ్ళందరి గురించి చెప్పాం కదా, సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట. అండ్ విరాటుడు, ద్రౌపది, మిగతా పుత్రులు కూడా అండ్ అభిమన్యు వీళ్ళందరూ ఈ యుద్ధంలో ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తారు ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఉన్నారు చాలా పవర్ఫుల్, అండ్ కృష్ణ ఉన్నారు, ఆ శంఖంని ఊదారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రుల సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చావబోతున్నారు అనేసి ఇండైరెక్ట్గా ఇండికేట్ చేస్తున్నారు సంజయ ధృతరాష్ట్రుడికి. అండ్ ఇదంతా జరగడానికి రీజన్ ఎవరు అని అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అనమాట. ఎలా ధృతరాష్ట్రుడు రీజను? యాక్చువల్గా దుర్యోధన కదా అంటే యాక్చువల్గా దుర్యోధనని కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ ఒకవేళ ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర ఉండుంటే యుద్ధం అనేది ఆగిపోయేదన్నమాట. ఈవెన్ ఎప్పుడైతే పాండు పుత్రులందరూ కలిసి శాంతి దూత్లాగా కృష్ణుడిని పంపిస్తారు, ఆ పంపించే ముందు యాక్చువల్గా భీమా కూడా అంటారనమాట. యాక్చువల్గా భీమ అరణ్యవాసంలో అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి క్షణం నిప్పులు కక్కేవాడు అనమాట. అంటే యుద్ధం జరగాలి అండ్ నేను ఆ యుద్ధం ఒకవేళ జరిగితే మాత్రం నేను వదలను, వీడిని ఇలా చంపుతాను అలా చంపుతాను అనేసి చాలా కఠోరంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంకా యుద్ధం అనేది ఆల్మోస్ట్ డిసైడ్ అయినట్టే, కానీ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాము సంధి చేయడానికి అనేసి శాంతిదూత్లాగా కృష్ణని పంపిస్తున్నప్పుడు భీమా అంటారనమాట, ఓ కృష్ణ, గివ్ యువర్ బెస్ట్, యుద్ధం కాకుండానే చూడు అని అంటారు. అయితే కృష్ణ అంటారనమాట, భీమా నువ్వు అంటున్నావు ఈ మాట, రైట్? అంటే యుద్ధం అవుతుంది అనగానే చాలామందికి భయం వేస్తుందట పిరికి వాళ్ళకి, సో నీకు కూడా అలాగే భయం వేస్తుందా అని అంటే అప్పుడు భీమా అంటారనమాట, నేను పిరికివాడును, నాకు భయం వేసి కాదు, కానీ అనవసరంగా రక్తపాతం ఎందుకు చేయాలనే ఆలోచనతో నేను అంటున్నాను అనేసి. సో అప్పుడు కృష్ణ చెప్తారు, ఓకే నేను చాలా బెస్ట్ ట్రై చేస్తాను అనేసి చెప్తారు. బట్ ఫైనలీ యాక్చువల్గా దుర్యోధన అనేది ఒప్పుకోడు. అండ్ ఇదంతా ఎందుకు అని అంటే కృష్ణ ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, నా భక్తులు యుద్ధం అవ్వకుండా ఉండడానికే అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు, బట్ దుర్యోధన మాత్రం ఈ యుద్ధం జరిగేదాకా తీసుకొచ్చాడు. అండ్ ఆ యుద్ధం జరిగేదాకా దుర్యోధన తీసుకురావడానికి చాలా ప్రైమ్ రీజన్ ఏంటంటే ధృతరాష్ట్రుడు ఈయనను ఎప్పుడు ఆపలేదు. ఈవెన్ అప్పుడు కృష్ణ శాంతిదూత్లా వచ్చినా సరే ఒకవేళ దుర్యోధనునికి మంచి మాటలు చెప్పి ఆపి ఉంటే ధృతరాష్ట్రుడు మేబీ యుద్ధం అయ్యేది కాదు. సో సెంట్రల్ పాయింట్ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని 1.1 మనం ఎందుకు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే బికాస్ ధృతరాష్ట్రుడు కరెక్ట్గా ఉండుంటే ఇదంతా అయ్యేది కాదు, రైట్? సో ఇలా సంజయ ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఇండికేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకకి వెళ్ళినట్టయితే సఘోషోధాతరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథ్వీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. సో దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే వివిధమై వివిధములైన శంఖముల ధ్వని మిక్కిలి భీకరమయ్యేను, అది భూమ్యాకాశములను రెండిటిని ప్రతిధ్వనింపజేయుచు ధృతరాష్ట్రపుత్రుల హృదయములను ఛేదించెను. దుర్యోధనుని పక్షమునందున్న భీష్మాదులు వివిధ శంఖధ్వనులు చేసినప్పుడు పాండవ పక్షము వారి హృదయములు ఛేదింపబడలేదు. అట్టి సన్నివేశములేవియును
పేర్కొనబడలేదు. కానీ పాండవ పక్షపు వారు కావించిన ధ్వనుల ప్రతిధ్వనులచే ధృతరాష్ట్రుని పుత్రుల హృదయములు ఛేదించబడినవి, బ్రద్దలైనవి. ఈ శ్లోకమున ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. పాండవులకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు గల విశ్వాసమే అందుకు కారణం. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణు పొందిన వారికి ఎట్టి ఘోర విపత్తునందైనను భయము నొందవనవసరము లేదు. సో ఇక్కడ అందరి శంఖముల గురించి ఇటు చెప్పారు. ఇటు సైడ్ వాళ్ళు కూడా శంఖం పూరిస్తారు, కానీ పాండవులకి ఏం పెద్దగా ఎఫెక్ట్ రాదు. కానీ పాండవులు పూరించిన శంఖంకి అటు సైడ్ నుంచి వచ్చిన శంఖధ్వని వల్ల ఏమైందంటే బద్దలైపోయింది వాళ్ళ హృదయం అన్నమాట. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఇటు పాండవులకి ఎందుకు భయం లేదు అండ్ ఇటు కౌరవులకి భయం ఎందుకు ఉంది, పాండవులకి విజయం అనేది గ్యారెంటీడ్ అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డౌట్ఫుల్ ఎందుకు ఉన్నారు అండ్ మోస్ట్లీ మనం ఓడిపోతామని ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అన్నమాట. రైట్. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ చాలా పవర్ఫుల్. రైట్. అయితే చాలాసార్లు చాలామందికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కృష్ణ ఆయుధం పట్టుకుంటేనే పవర్ఫుల్ ఏమో, ఆయుధం లేకపోతే పవర్ఫుల్ కాదేమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ కృష్ణ ఏ సైడ్ ఉన్నా ఎలా ఉన్నా సరే విజయం అటువైపే వస్తుంది. రైట్. సో మనకి లక్ష్మీస్, అష్టలక్ష్మీస్ అంటారు కదా, అందులో ఒక లక్ష్మి ఏంటంటే విజయలక్ష్మి. ఎస్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్టేనా? Yes, Yes, Prabhu. ఎస్ రైట్. ప్రభుజీ. సో విజయం ఎటువైపు ఉంటుంది? కృష్ణ ఉన్న చోటే ఉంటుంది. అందుకని లాస్ట్లో కూడా 18.78లో చెప్తారు, ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయ. రైట్. సో గెలుపు ఇటువైపే ఉంటుంది. అండ్ జనరల్గా యుద్ధం అన్న ఏ కష్టం వచ్చినా భయం అందరికీ వేస్తుంది. కానీ ధైర్యం అంటే ఏంటంటే భయం లేకుండుట కాదు, కానీ ధైర్యం అంటే భయాన్ని చిన్నగా చేసే మన దగ్గర అభయ హస్తం అనేది ఉండడం. సో కరేజ్ డస్ నాట్ మీన్ దాట్ absence ఆఫ్ ఫియర్, బట్ ద presence ఆఫ్ సంథింగ్ గ్రేటర్ దట్ కెన్ డ్వార్ఫ్ ద ఫియర్. అంటే మన దగ్గర ఆ భయాన్ని చిన్నగా చేసి చూపించే పెద్దది ఏదన్నా ఉందనుకోండి, దాన్ని ధైర్యం అంటాం. అంటే ధైర్యం ఉండే వాడికి కూడా భయం ఉంటుంది, కానీ వాడి దగ్గర ఇంకొక విషయం ఉంటుంది, దానివల్ల ఆ భయం ఏమనిపిస్తుంది? చిన్నగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణుడు ఇటువైపు ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ లోపల కూడా భయం అనేది ఉంది, కానీ ఆ భయం చాలా చిన్నగా ఉంది. ఎంత చిన్నగా ఉందంటే ఇంకా భయం ఇంపాక్ట్ లేదు, దాని ప్రభావం అనేది లేదన్నమాట. సో ఇటువైపు కౌరవుల దగ్గర కూడా భయం ఉంది, కానీ ఆ భయం పెద్దగా ఉంది. ఎందుకనంటే ఆ భయాన్ని చిన్నగా చేసే పెద్ద విషయం వాళ్ళ దగ్గర ఏది లేదు. కృష్ణ ఇటువైపు ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ వైపు లేరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ భయం అనేది ఉంటుంది. సో లైఫ్లో మనం కూడా ఒకవేళ భయపడుతున్నాం అనుకోండి, ఆ భయం పెద్దగా ఎందుకు అయింది అని అంటే బికాజ్ మన లైఫ్లో కృష్ణ చిన్నగా అయిపోయారు. రైట్. ఒకవేళ మన లైఫ్లో కృష్ణ పెద్దగా ఉన్నారనుకోండి, దెన్ భయం చిన్నగా అవుతుంది. సో మెనీ టైమ్స్ మనం ఏంటంటే భగవంతుడికి వెళ్ళి చెప్తాం నా ప్రాబ్లం ఇంత పెద్దదనేసి, బట్ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లంకి వెళ్ళి చెప్పాలి నా భగవంతుడు ఇంత పెద్దవాడనేసి. బట్ మనం రివర్స్ చేస్తుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. yes, Prabhu. Correct, Prabhuji. అవును ప్రభు. రైట్. సో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలోనే మనము కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు, అందుకే మన జీవితం ఇలా తయారైందనమాట. మనకి భవిష్యత్ అంటే భయము, రేపు ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో భయం వేస్తుంది. కొందరు డివోటీస్ అంటారు నాకు ఇట్లా భయం వేస్తుంది, కంగారుగా ఉంది. మన దగ్గర కృష్ణ ఉంటే కంగారు ఎందుకు, భయం ఎందుకు? రైట్. సో యుద్ధ భూమిలోనే పాండవులు అంటే యుద్ధం అంటే డెత్, లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. రైట్. అక్కడే వాళ్ళకి భయం లేదు. మన లైఫ్లో అంత లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ ఏముండవు, పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అనేసి. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని మీరు తీసుకొచ్చినా సరే అది చాలా చిన్న ప్రాబ్లమే, కానీ అది ఎందుకు పెద్దగా అనిపిస్తుంది అని అంటే కృష్ణ చిన్నగా ఉన్నారు కాబట్టి. రైట్. సో యాజ్ ఎ డివోటీగా మనము ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏం నేర్చుకోవాలంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. మనకు ఒకవేళ భయం ఎక్కువ అవుతుంది అని అనుకోండి, దెన్ భక్తి తక్కువైతున్నట్టు. రైట్. సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి? భయం ఎంత పెద్దదో అనేసి భగవంతుడికి చెప్పడం కంటే ఆ భయానికి, ఆ ప్రాబ్లంకి చెప్పాలి భగవంతుడు చాలా పెద్దవాడనేసి. రైట్. మనం చాలా లీలలు వింటాము. ఇలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో, ఒంటి చేయితో ఏం చేశారు కృష్ణ? గోవర్ధన్ని ఎత్తి అందరికీ షెల్టర్ ఇచ్చారు. రైట్. అండ్ ఇంద్రుడు వజ్రపాతం చేశారు. అండ్ అప్పుడు పడిన వర్షం ఎట్లాంటిదంటే ఒక్కొక్క బొట్టు ఏనుగు తొండమంత పెద్దదట. అట్లాంటి జడివానలో ఎవరు బతకలేరు, కానీ కృష్ణ అందరికీ భయం కూడా వేయనీయలేదు. బతికి బయటపడడం పక్కన పెట్టండి, చాలామంది భయంతో ఉక్కిరిబిక్కిరై లాస్ట్కి ఏదో
ప్రాణాలతో బయటపడతారు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లేకుండే గోవర్ధన లీలలో అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు 7 days 7 nights, రైట్? ఎవరికీ భయం లేదు. అట్లా బయటికి వచ్చారనమాట. సో అంత చేసిన కృష్ణ నన్ను కాపాడలేరా? ఎందుకు నేను అనవసరంగా భయపడుతున్నాను? మనకి భయం దేని గురించి ఉండాలంటే ఎక్కడ మాయలో పడిపోతానని భయం ఉండాలి. మనకు ఆ భయం లేదు. నేనెక్కడ పడిపోతానో అని భయం ఉంది. నాకెక్కడ దొరకదో, నాకెక్కడ ఏదైతే దక్కాలో అది దక్కకుండా పోతుందో, నా ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కడ పోతుందో, నా కోరికలు ఎక్కడ తీరకుండా పోతాయి అనే భయాలు ఉన్నాయి. బట్ మాయలో పడిపోతామనే భయం అంత లేదనమాట. రైట్? సో మనకి భయం ఉండాలి. కానీ ఆ భయం ఎట్లా ఉండాలంటే అది కృష్ణ వైపు తీసుకెళ్లే భయం ఉండాలన్నమాట. దెన్ ఆ భయానికి ఒక అర్థం అనేది ఉంది. కానీ మన భయం ఇంకా ఇంకా ఇంద్రతృప్తి వైపు, ఇంకా ఇంకా మాయ వైపు, ఇంకా ఇంకా ఈ భౌతిక బంధాల వైపే తీసుకెళ్తుంది అనుకోండి, ఆ భయం హెల్దీ ఫియర్ కాదనమాట. రైట్? సో న్యాచురల్గా మనకి అన్ని రకాల భయాలు ఉంటాయి. భౌతికంగా, ఇంద్రతృప్తి పరంగా, మన కోరికల పరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, మాయపరంగా అన్నీ ఉండొచ్చు. కానీ ఏదేమున్నా సరే మనకి కృష్ణ పెద్దగా ఉన్నారనుకోండి, అన్నీ మేనేజబుల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ మేకింగ్ కృష్ణ బిగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. రైట్? నారాయణి సేన కంటే నారాయణుడే పెద్ద అని అర్జునకి క్లారిటీ ఉంది. కాబట్టే భయం లేదు. మనందరికీ సమ్వేర్ నారాయణుడి కంటే నారాయణి సేననే పెద్దది అనే ఫీలింగ్ ఉంది. అందుకనే మనకి భయం అనేది ఉందన్నమాట. సో మనకి కావాల్సింది భగవంతుడు ఇస్తాడా లేదా అనే దాని గురించి కంగారు పడకూడదు. మనతో భగవంతుడు ఉంటాడా లేదా దాని గురించి కంగారు పడాలి. అవునా కదా చెప్పండి? Yes, మనకెప్పుడు కరెక్ట్ సార్, కంగారు ఇది ఏంటి? కరెక్ట్. yes, మనకెప్పుడు Prabhu. కంగారు, "ఓ, Yes, నాకు Prabhu. భగవంతుడు ఇది ఇస్తాడా అది ఇస్తాడా?" ఇస్తే ఇవ్వని, లేకపోతే లేదు. మనతోను ఉంటే చాలు. యాక్చువల్గా కృష్ణ పాండవులకి ఏమీ ఇవ్వలేదు. తనకు తాను ఇచ్చుకున్నాడు, వాళ్ళు గెలిచారు. రైట్? నారాయణి సేన తనదైన నారాయణి సేనని కౌరవులకి ఇచ్చాడు, కానీ గెలవలేకపోయారు. సో పాయింట్ ఏంటంటే కృష్ణకి సంబంధించింది మన దగ్గర ఉండడం కంటే కూడా కృష్ణ మనతో ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కృష్ణకి సంబంధించింది లక్ష్మి అయి ఉండొచ్చు, కృష్ణకి సంబంధించింది బ్యూటీ అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒకటి మన దగ్గర ఉండడం కాదు. కృష్ణ మన దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, మిగతా అన్నీ ఉన్నట్టే. రైట్? సో లెట్ అస్ హ్యావ్ కృష్ణ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ బికమ్ ఫియర్లెస్. అండ్ ఇది ఎట్లాంటి ఫియర్లెస్ అంటే, ఇప్పుడు కొందరి తాగినోడికి డ్రైవింగ్ చేయడంలో భయం ఉండదు. సో వాడు కూడా ఫియర్లెస్సే. కానీ అది ఫియర్లెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. అజ్ఞానం వల్ల వచ్చిన ధైర్యం కానీ అది యాక్చువల్ ధైర్యం కాదు. కొందరికి తాగితే ఎంత ధైర్యం వచ్చేస్తుందంటే, రైట్, ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. భయపడే వాళ్ళ ముందుకెళ్ళినా సరే భయం లేకుండా మాట్లాడతారు. సో అది అది ధైర్యం కాదు, అది అది అజ్ఞానం వల్ల వచ్చిన ధైర్యం. ఇక్కడ పాండవులకు వచ్చిన ధైర్యం ఏంటంటే ద కరేజ్ అవుట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నాతో కృష్ణ ఉన్నారు కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో హోషో ఆవాజ్ మే కాన్షియస్లీ వాళ్ళకి తెలుసు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి. సో అదే అన్నమాట. ఇటు కౌరవుల దగ్గర అది లేదు. అందుకనే వాళ్ళు శంఖం పూరించినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏం పెద్ద ఎఫెక్ట్ కాలేదు పాండవుల పైన. కానీ వీళ్ళు శంఖం పూరించినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వైబ్రేషన్ వల్ల హృదయం బద్దలైపోయిందనమాట. సో యాజ్ అ డివోటీగా మనం ఈ శ్లోకాలు చూస్తున్నప్పుడు, పాండవుల గురించి వింటున్నప్పుడు, మన జీవితంలో భయాన్ని మనము తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి. అండ్ ఎలా తగ్గించాలి? కృష్ణకి ప్రియారిటీ ఇస్తూ అన్నమాట. సో అందుకనే ఈ రోజు నుంచి మీకు ఎప్పుడన్నా భయం వేస్తే ఫస్ట్ ఆలోచించాలి, నేనేమన్నా కృష్ణని చిన్నగా చేసి పెట్టానా, భయాన్ని పెద్దగా చేసి పెట్టానా? రైట్? సో కృష్ణకి మనం చెప్పాలి ఏంటంటే, కృష్ణ నువ్వు ఉన్నంత వరకు ఇది నన్ను ఏం చేయలేదని కృష్ణకి చెప్పాలి. అండ్ ప్రాబ్లంకి ఏం చెప్పాలి, భయంకి ఏం చెప్పాలి? కృష్ణ నా దగ్గర ఉన్నంత వరకు నువ్వేం చేయలేవు అనేసి. రైట్? అండ్ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పొద్దు, ఓ ప్రభుజీ నాకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. రైట్? యాక్చువల్గా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దగ్గర కృష్ణ పెద్దగా లేరు, అదే పెద్ద ప్రాబ్లం. రైట్? మిగతా అన్నీ జస్ట్ చిల్లర్ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి, అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే. రైట్? సో అందుకనే వి షుడ్ టెల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ హౌ బిగ్ గాడ్ ఈస్, రాదర్ దన్ టెల్లింగ్ గాడ్ హౌ బిగ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్. ఓకే? సో నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని చూద్దాం మనం. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमपाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. సో ఇక్కడ అర్జున కొంచెం మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఆ సమయమున పాండుసుతుడైన అర్జునుడు
కపిధ్వజము కూర్చబడిన రథమునందు స్థితుడై తన ధనస్సును చేపట్టి బాణములను విసురుటకు సంసిద్ధుడయ్యను. ఓ రాజా, వ్యూహములుగా ఏర్పడి ఉన్న ధృతరాష్ట్రపుత్రులను గాంచి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ఈ వాక్యములను పలికెను. యుద్ధము కొద్ది సమయంలో ఆరంభం కానుండెను. యుద్ధరంగమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రత్యక్ష ఆదేశములను అనుసరించి పాండవులచే ఏర్పాటు చేయబడిన అనూహ్యమైన సేనావ్యూహ రచనను చూచి ధృతరాష్ట్రపుత్రులు పూర్తిగా నిరుత్సాహపడినట్లు పై వాక్యముల ద్వారా తెలియచున్నది. అర్జునుని ధ్వజముపై హనుమంతుని చిహ్నము కూడా పాండవుల విజయమునకు మరి ఒక సూచన. ఎందుకనగా రామరావణుల మధ్య జరిగిన యుద్ధమున హనుమంతుడు శ్రీరామునికి తోడ్పడగా శ్రీరాముడు విజయమునందుట సంభవించెను. ఇప్పుడు శ్రీరాముడు మరియు హనుమంతులు ఇరువరును కూడా అర్జునుడికి తోడ్పడుటకై అతని రథమునందుండిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా శ్రీరామచంద్రుడే. అంతేకాకుండా శ్రీరామచంద్రుడు ఎక్కడుండునో అక్కడే అతని నిత్యదాసుడైన హనుమంతుడు మరియు అతని నిత్య సహచరిణి అయిన సీతాదేవి లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడుండును. కనుక వాస్తవమునకు అర్జునుడు ఏ కారణము చేతను శత్రువులను గూర్చి భయము నొందనవసరము లేదు. అంతేకాకుండా ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతనికి మార్గదర్శనము చేయుటకై స్వయముగా ప్రత్యక్షమై ఉండెను. ఇట్లు యుద్ధము చేయుటకు కావలసిన సదుపాయమంతయు అర్జునునకు సమకూడి ఉండెను. తన నిత్య సహచర భక్తుడైన అర్జునుని కొరకు భగవానునిచే సమకూర్చబడిన అట్టి శుభకరమైన పరిస్థితులన్నీ విజయము తథ్యమని సూచించుచున్నవి. సో కపిధ్వజం అనేది యాక్చువల్గా ప్రతి రథానికి ఒక ధ్వజం అనేది ఉంటుంది, ఒక జెండా అనేది, ఫ్లాగ్ అనేది ఉంటుంది. దానిపైన వేరు వేరు జంతువుల మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో అర్జున్ అది కపిధ్వజ అంటారు. ఈవెన్ హనుమంతుడు యాక్చువల్గా ఎలా వచ్చారు తన పైన అంటే, హనుమంతుడు రాకముందు కూడా అది కపిధ్వజనే. కాకపోతే అక్కడ హనుమంతుడు లేరనమాట. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అంటే అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు దివ్య అస్త్రాల కోసము తపస్సులు చేసి స్వర్గానికి కూడా వెళ్ళారనమాట. ఆ టైంలో భీమ నార్త్ వైపు వెళ్ళారు. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఒక కోతి అన్నమాట, అదేం చేస్తుందంటే నమ్రత అనేది నేర్పిస్తుంది భీముడికి. ఏమవుతుందంటే తను దారిలో వెళ్తుంటే ఒక కోతి తన తోక అడ్డం ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు భీముడు చెప్తారు, కోతి నువ్వు ఈ తోకని పక్కకు జరుపుకో, నేనైతే ఇట్లా పక్కకు జరిగి వెళ్ళను, నీకు తెలుసు కదా నేను భీముడిని అనేసి. సో యాక్చువల్గా ఆ కోతి అంటుంది, నేను చాలా ఓల్డ్ అయిపోయాను, నేను జరుపుకోలేను, కొంచెం నువ్వే జరిపేసి వెళ్ళు అని అంటది. సో ఈయన జరుపుతా ఉంటే అస్సలు కదలదన్నమాట. సో కాసేపు అయిన తర్వాత తెలుసుకుంటారు ఆ కోతి నార్మల్ కోతి కాదు, అది హనుమంతుడు ఆంజనేయుడు అనేసి తెలుసుకుంటారు. అప్పుడు తను అడుగుతారనమాట, యుద్ధం జరిగినప్పుడు మీరు మాకు సహాయం ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే మీరు మాకు బ్రదర్ అవుతారు. ఎందుకంటే భీముడు కూడా వాయుపుత్రనే అండ్ ఆంజనేయ స్వామి కూడా వాయుపుత్రనే, రైట్? పవనపుత్ర హనుమాన్. సో ధీసేస్ హనుమంతుడు అంటారు అనమాట, ఓకే నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను, ఐ విల్ టేక్, అంటే నేను ఏ పొజిషన్ తీసుకుంటా అంటే కపిధ్వజ ఉంది కదా అక్కడ నేను పొజిషన్ అనేది తీసుకుంటా అంటారు. అందుకంటే లేటర్ ఆన్ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు కూడా కౌరవులు చెప్తారనమాట ఏంటంటే, అర్జున పైన మేము అటాక్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అర్జున ధ్వజం పైన ఒక విశాలమైన కోతి అనేది నిలబడి చాలా భీకరంగా భయం పుట్టేలాగా అరుస్తూ ఉంది. దానివల్ల అందరి హృదయాలు బద్దలయ్యాట. సో ఆ కోతి ఎక్కడ, ఎవరు కపిధ్వజం పైన? హనుమంతుడు ప్రభుజీ. హనుమంతుడు. రైట్. సో అందుకనే శిల ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారనమాట, ఎలాగైతే రామరావణ యుద్ధంలో ధర్మానికి అధర్మానికి జరిగిన యుద్ధమే కాబట్టి అక్కడ రాముడు హనుమంతుడు కలిసి ధర్మాన్ని గెలిపించారు. సో ఇక్కడ రాముడు ఆల్రెడీ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ రూపంలో, ఇప్పుడు హనుమంతుడు అక్కడ కపిధ్వజంలోకి వచ్చేసి హీ విల్ సపోర్ట్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ సేమ్. ధర్మం పైన అధర్మం అనేది గెలవలేదు, సో ధర్మం మాత్రమే గెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా అధర్మం వైపు కౌరవులు అందరు ఉన్నారు, ధర్మం వైపు పాండవులు ఉన్నారు, కాబట్టి పాండవులే గెలుస్తారు అనేసి ఉందన్నమాట. సో దెన్ నెక్స్ట్ శ్లోక అనేది చూద్దాం. అర్జున చెప్తున్నారు ఇప్పుడు, యాక్చువల్గా అందరు అక్కడ అసెంబ్ల్ అయ్యారు, కానీ అర్జున కృష్ణకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారనమాట. సే అర్జున ఉవాచ
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् రణసముద్యమే సముద్యమే. సో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ శ్లోకకి 6 లైన్లు ఉన్నాయి. అంటే జనరల్గా 4 లైన్లే ఉంటాయి, అండ్ తెలుగులో మనం 2 లైన్లు చూస్తాం, కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటాయి. సో ఏబిసిడి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ లైన్, కానీ కొన్ని శ్లోకాల్లో ఇంకో 2 ఎక్స్ట్రా లైన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇదేంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆచార్యస్ కొంచెం డివిజన్ కూడా డిఫరెంట్ చేసి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఓవరాల్గా మాత్రం 700 శ్లోకాసే ఉంటాయి. అయితే ఎందుకు ఇలా కొన్నిసార్లు 2 లైన్లు కలిపేస్తారు అందులో, అన్ని 4 పెట్టొచ్చు కదా అని అంటే లేదు, కొన్నిసార్లు 6 ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు 4కు బదులుగా 2 కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ థాట్, అంటే ఆ పర్టికులర్ శ్లోకాలో పూర్తిగా ఏదైతే చెప్పబడాలో, ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో, వ్యక్తపరచాలో అది ఉండడానికి కొన్నిసార్లు 6 లైన్లు అవసరం అవుతాయి, కొన్నిసార్లు 4కు బదులుగా ఓన్లీ 2 అవుతాయి. కానీ మొత్తానికి లెక్క కలిపితే మాత్రం 700 శ్లోకాలు అనేది వస్తాయి. సో అందుకనే ఈ శ్లోకంలో 6 మీకు కనిపించినా సరే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కొన్నిసార్లు 6 లైన్లు ఉండవచ్చు. సో ఇలాగా నెక్స్ట్ మనం ఇందాక చదివిన దానికి ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చూద్దాము. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ 21 అండ్ 22కి 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. జనరల్గా ఒక శ్లోకాకి 4 ఉండాలి. సో మొత్తం కలిపితే 2 శ్లోకాలు ఉంటే 8 ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. అదే ఇంకా పైన కూడా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ 1.20కి 3 లైన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 6 లైన్స్ అన్నమాట. సో ఇట్లా డివిజన్ అనేది కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి కాబట్టి. అర్జునుడు ఇట్లు పలికెను, ఓ అచ్యుత, దయచేసి నా రథమును 2 సేనల నడుమ నిలుపుము, తద్వారా యుద్ధము చేయగోరి ఇచ్చట ఉపస్థితులైన వారిని మరియు ఈ మహాసంగ్రామమును నేను ఎవరితో యుద్ధము చేయవలసి ఉన్నదో వారిని గాంచగలుగుదును. భాష్యము: శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడైనను తన నిర్హేతుక కృపతో తన మిత్రుని సేవయందు నెలకొనెను. తన భక్తుల ఎడ ప్రేమను చూపుటయందు అతడెన్నడునూ విఫలుడు కాడు. కనుకనే అతడు ఇక్కడ అచ్యుతుడుగా సంబోధింపబడెను. రథసారథిగా అర్జునుని ఆజ్ఞలను పాటింపవలెను. ఆ విధముగా వర్తించుటకు భగవానుడు సంకోచింపనందున అతడు అచ్యుతుడని సంబోధింపబడెను. అతడు తన భక్తుని కొరకై రథసారథి స్థానమును గ్రహించినను అతని దివ్యస్థితికి ఎన్నడూను భంగము వాటిల్లదు. అన్ని పరిస్థితులందు అతడు దేవాది దేవుడే మరియు ఇంద్రియాధిపతి అయిన ఋషికేశుడే. భగవానుడు మరియు అతని సేవలకు నడుమ గల సంబంధము దివ్యమైనది మరియు మధురమైనది. సేవకుడు భగవానునికి సేవ చేయుట కొరకై సర్వదా సంసిద్ధుడై ఉండును. అట్లే భగవాను కూడా తన భక్తునికి సేవ చేయు అవకాశము కొరకై ఎల్లప్పుడూ ఎదురు చూచుచుండను. తాను ఆజ్ఞాపించువాడుగా నుండుట కంటెను తన శుద్ధ భక్తుడు తనను ఆజ్ఞాపించగలుగునట్టి ఉత్తమ స్థితి ఎందుండి ఎందు ఉండినచో భగవానుడు మిక్కిలి సంతోషించును. వాస్తవమునకు అతడు ప్రభువైనందున ప్రతి ఒక్కరూ అతని ఆజ్ఞలకి లోబడి అయి ఉందురు. ఎవరునూ అతనిని ఆజ్ఞాపించగల ఉన్నత స్థితి అందు ఉండరు. కానీ అన్ని పరిస్థితుల యందును తాను అచ్యుతుడైన ప్రభువేనైనను శుద్ధ భక్తుడు తనను ఆజ్ఞాపించుచున్నాడని ఎరిగినప్పుడు దేవాదిదేవుడు దివ్య ఆనందమును అనుభవించును. భగవానుని శుద్ధ భక్తుడైన అర్జునుడు తన దయాదులతోనూ మరియు సోదరులతోనూ యుద్ధము చేయగోరలేదు. కానీ ఏ విధమైన శాంతి రాయబారమునకు అంగీకరింపమని దుర్యోధనుని మొండి పట్టుదల చేతనే అతడు బలవంతముగా యుద్ధరంగమునకు రావలసి వచ్చెను. కనుకనే యుద్ధరంగమునందు నాయకత్వం వహించు ప్రముఖ వ్యక్తులెవరో తెలుసుకొనుటకై అతడు పడుచుండెను. యుద్ధరంగమున శాంతి యత్నములు చేయుటయును ప్రశ్న నే ఉదయింపకున్నను వారిని మరొకసారి అతడు తిరిగి చూడదలచెను. అంతేకాకుండా అవాంఛనీయమైన యుద్ధమును చేయుటకు వారెంతగా మొగ్గు చూపుతుండిరో కూడా అతడు చూడదలిచెను. యాక్చువల్గా యుద్ధం జరిగే ముందే తెలుసు ఈ పార్టీలో ఎవరుంటారు, ఈ పార్టీలో ఎవరుంటారు, ఎవరెవరు రాబోతున్నారు, ఆల్రెడీ స్ట్రాటజీస్ కూడా మాట్లాడుకుంటారు ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలని. మరి ఇప్పుడు మళ్ళా ఏం చూద్దామని అర్జున ఇక్కడ కోరుతున్నాడు అని అంటే, ఎట్లాంటి మైండ్ సెట్తో వచ్చారు, లెట్ మీ సీ అనేసి అనుకుంటాడనమాట. రైట్. సో వాళ్ళే వస్తున్నారని తెలుసు,
బట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ మనోవైఖరి ఎలా ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామనేసి అర్జున అనుకుంటారు. అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ శంఖాలు పూరించారంటే ఇంకా యుద్ధానికి రెడీ అన్నట్టే. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి రెండు సేనల మధ్యలో నిలబట్టి వాళ్ళు అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది కదా, వాళ్ళు చంపేస్తారు కదా. సో మరి ఎట్లా అనంటే అందుకే ఇక్కడ అచ్యుత అనేసి పేరుందనమాట. రైట్. సో భగవంతుడు తన భక్తులకి ఎప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. సో యాక్చువల్గా ఇది చాలా రిస్కీ పొజిషన్. ఇప్పుడు శంఖాలు పూరించిన తర్వాత మధ్యలో వెళ్ళి నిలబడడం వీక్షించడం అంటే అంత సేఫ్ పొజిషన్ కాదు. అయినా సరే హీఈస్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ అక్కడ అచ్యుత ఉన్నారు కాబట్టి. సో నేను భక్తి రసామృత సింధు చదువుతున్నప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క 64 క్వాలిటీస్ 64 గుణాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు అందులో ఒకటి ఏంటంటే ట్రూత్ఫుల్. రైట్. సో ఆ ట్రూత్ఫుల్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన మాట పైన నిలబడే వ్యక్తి అన్నమాట. సో ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వక ముందు కుంతి మహారాణి ఒక మాట అడుగుతుందట. ఏంటంటే నా పిల్లల్ని ప్రాణాలతో నువ్వు తీసుకురావాలనేసి. సో కృష్ణ ప్రామిస్ చేస్తారు, నీ 5 బిడ్డల్ని నిండు ప్రాణాలతో తిరిగి తీసుకొస్తాననేసి. సో యుద్ధం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది చనిపోతారు అభిమన్యుడితో సహా, కానీ పాండవులు మాత్రం బ్రతికే ఉంటారనమాట. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ 5 తీసుకొని వెళ్ళి కుంతి మహారాణి ముందు వెళ్తారో, సో కుంతి మహారాణి అంటుందన్నమాట, మేబీ సూర్యుడు చల్లదనం ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయొచ్చేమో వేడికి బదులుగా, చంద్రుడు చల్లదనంకి బదులుగా వేడినివ్వడం స్టార్ట్ చేయొచ్చేమో, కానీ ఓ కేశవ, నువ్వు మాత్రం ఇచ్చిన మాట ఎప్పుడూ తప్పవు. రైట్. సో అంటే సూర్యుడు ఏంటి, ఆయన పని ఏంటి, వేడినే ఇవ్వాలి, ఆయన చల్లదనం ఇవ్వడం. చంద్రుడు ఏంటి, చల్లదనం ఇవ్వాలి, వేడి ఇవ్వకూడదు. వాళ్ళు మాట తప్పొచ్చేమో కానీ నువ్వు మాట తప్పవు. అందుకనే అచ్యుత అని పేరు అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనకి విశ్వాసం ఉండాలి. కృష్ణని అచ్యుత అంటారంటే వన్ హూ నెవర్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్రామిస్. ఒక్కసారి మాట ఇచ్చాడంటే దానిపైన నిలబడతాడు. రైట్. యోగక్షేమ వహామ్యం అనేసి 9th చాప్టర్లో చెప్తారు. కౌంతేయ ప్రతిజానిహే నామే భక్త ప్రణశ్యతి అని కూడా చెప్తారు 9.31లో. నా భక్తులకి పతనం అనేది ఉండదు, వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ నేను ఇస్తాను అనేసి చెప్పారు. కాబట్టి వీ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ తన మాటను ఎప్పుడు కూడా జవదాటలేదు. అంటే తను చెప్పింది ఎప్పుడూ చేశారు, తన ప్రామిస్ని నిలబెట్టుకున్నారు. అట్లాంటి కృష్ణ ఏమంటున్నారు, నువ్వు నాకు సరెండర్ అయితే నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు నా షెల్టర్ తీసుకుంటే నేను చూసుకుంటాను అని అంటారు. నీకేది బెస్టో అది నేను ఇస్తాను అని అంటారు. అంటారంటే చేస్తారు అన్నట్టే కదా. మరి మన కంగారు ఎందుకు? రైట్. సో మనము 100 మాటలు చెప్తాం. రైట్. మంచిగా ఆనందం ఉన్నప్పుడు 190 చెప్తాం, బాధలో ఉన్నప్పుడు 250 చెప్తాము. కానీ ఏ మాట మీద నిలబడతాము, ఏ బాటని మర్చిపోతాము, ఏదో అప్పుడు అన్నానులే, అన్ని మాటలు సీరియస్గా తీసుకుంటారా అనేసి ఒక్క మాటలో తీసి పడేస్తాం మనం. రైట్. సో మనకేంటంటే రఘుకుల రీతి సదాచలి ఆయి ప్రాణజాయ పర్ వచనన జాయ్ అని రామచంద్రుడి రఘువంశంలో చెప్తారనమాట. మనది ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్. వచన్ జాయతో జాయ్, ప్రాణ్ నీ జానా చెయ్యి. రైట్. ఇచ్చిన మాట పోతే పోని, మనం బాగుండాలి. రైట్. వాళ్ళ మాట కోసం ప్రాణాలు ఇస్తారు, మనమేమో ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి. మాటలదేముందిలే, ఈరోజు ఒకటి రేపు ఒకటి అనేసి. సో కృష్ణ అట్లా కాదు, ఒక మాట ఇచ్చారంటే అది చేసి చూపిస్తారు. అందుకనే మనకి విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. రైట్. ఇప్పుడు మేబీ 100% లేకపోయినా డెవలప్ చేస్తూ ఉండాలి, వింటూ ఉండాలి. కృష్ణ క్వాలిటీ ఇది, ఈజ్ ట్రూత్ఫుల్ అండ్ ఈజ్ అచ్యుత. రైట్. సో ఆయన ఇచ్చాడంటే మాట నిలబెట్టుకుంటారు. సో ఆయన ప్రొటెక్షన్ ఇస్తా అన్నారు అర్జున్, కాబట్టి ఇస్తారు అనేసి మనం గట్టిగా నమ్మాలి. ఎందుకంటే అందులో డౌట్ అనేది ఉండకూడదు. సో అక్కడ మనోవైఖరి అట్లా చూద్దామని అర్జునాని తీసుకెళ్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ సంధి చేయడానికి కూడా ఏం లేదు, కాకపోతే ఒకసారి చూద్దామనేసి. నౌ దెన్ 23rd ఏమంటారు, योत्समानम् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. So in translation, దుర్బుద్ధి కల ధృతరాష్ట్రపుత్రునికి ప్రియమును గూర్చు కోరికతో యుద్ధము చేయుటకై విచ్చేసిన వారిని నేను చూచెదను. యాక్చువల్గా పాండవుల సైడ్ వచ్చింది ధర్మం కోసం, కానీ దుర్యోధన సైడ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎందుకు అనంటే దుర్యోధనుడికి ప్రీతినివ్వడం కోసం. దుర్యోధనుడు తన తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుని సహాయమును దుష్ట ప్రణాళికల ద్వారా పాండవుల రాజ్యమును అపహరింపదలచేననుట సర్వ విదితమే.
కనుక దుర్యోధనుని పక్షమున చేరిన వ్యక్తులందరూ ఆ విధమైన మనోప్రవృత్తి లక్షణములను పోలిన వారే అయి ఉండవలెను. యుద్ధమును ఆరంభించుటకు పూర్వము వారెవరో ఎరుగుటకై అర్జునుడు యుద్ధరంగమున వారిని చూడదల్చెను. అంతేకాని వారితో శాంతి మంతనములు జరిపేడి ఉద్దేశం అతనికి ఏమాత్రం లేదు. శ్రీకృష్ణుడు తన చెంత నుండుటచే తనకు తప్పక విజయం సిద్ధించునని సంపూర్ణ విశ్వాసము కలిగి ఉన్నప్పటికీ తను ఎదురించవలసి ఉన్న వారి శక్తి ఎట్టిదో అంచనా వేయుటకు అర్జునుడు వారిని తిరిగి చూడగోరిననుట కూడా యథార్థ విషయమే. సో వాళ్ళ శక్తిని కూడా చూడాలి, వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చారు. ఇందాక ప్రీవియస్ శ్లోకాలు చెప్తాం కదా, మగ్గు చూపడే ఎట్లాంటి మగ్గుతో వచ్చారు అంటే ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చారు అనేసి. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సంజయ్ చెప్తున్నారు, ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయత్వ రథోత్తమం. సంజయుడు పలికెను, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునునిచే ఆ విధముగా సంబోధింపబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షములకు చెందిన సేనల నడుమ నిలిపెను. ఈ శ్లోకమునందు అర్జునుడు గుడాకేశుడుగా పేర్కొనబడెను. గుడాక అనగా నిద్ర, నిద్రను జయించినవాడు గుడాకేశుడు. నిద్ర అనగా అజ్ఞానము అర్థము కూడా కలదు. కనుక అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో తనకు గల మైత్రిచే నిద్ర మరియు అజ్ఞానము రెండింటిని జయింపగలిగాను. శ్రీకృష్ణుని శుద్ధ భక్తుడగుటచే అతడు శ్రీకృష్ణుడి క్షణమైనను విస్మరింపకుండెను. అదియే భక్తుని స్వభావము. నిద్ర అయినందనను లేదా మెలకువయందైనను భక్తుడెన్నడును శ్రీకృష్ణుని నామరూప గుణలీలను స్మరింపకుండా ఉండజాలడు. ఈ విధముగా కృష్ణ భక్తుడు నిరంతరము శ్రీకృష్ణునే స్మరిస్తూ నిద్ర మరియు అజ్ఞానములనేది రెండింటినీ సులభముగా జయింపగలుగును. ఇదియే కృష్ణ చైతన్యము లేదా సమాధి అని పిలువబడుచున్నది. సర్వజీవుల ఇంద్రియములను మనస్సులను నియంత్రించునట్టి ఋషికేశుడగుటచే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రెండు సేనల నడుమ రథము నిలుపమనుటలో ఉద్దేశమును గ్రహింపగలిగాను. కనుకనే అతడు అట్లు చేసి క్రింద విధముగా పలికెను. సో కృష్ణకి తెలుసు ఆయన ఋషికేశ కాబట్టి ఆయన మన ఇంద్రియాలు ఏం కోరుకుంటున్నాయి, మన లోపల ఏం నడుస్తుందని గ్రహింపగలరు. అందుకనే అర్జున చెప్పినా సరే అది కరెక్ట్ కాకపోయినా సరే తీసుకెళ్తారు. ఎందుకంటే హీ నోస్ వై అర్జున ఈజ్ గోయింగ్ దేర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది దానికి తెలుసు కాబట్టి. సో ఇక్కడ పేర్లు ఏమిచ్చారు, గుడాకేశ. సో నిద్రని జయించిన వ్యక్తి. సో అర్జున నిద్రని జయించిన వ్యక్తి అన్నమాట. లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ కష్టమైన విషయాలు ఉంటాయి. అందులో అన్నిటికంటే కష్టమైనది ఏంటంటే నిద్రని జయించడం. మనం నిద్ర లేకుండా అంటే తిండి లేకుండా కూడా చెప్తారు వారం రోజులు ఉండగలరేమో, కానీ నిద్ర లేకపోతే 3 డేస్లో ఫినిష్ అయిపోతాం మనం. 3rd డిగ్రీ టార్చర్లో ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఖైదీల్ని పట్టుకున్నప్పుడు అక్యూజ్ని పట్టుకున్నప్పుడు నిద్రపోనివ్వరు వాళ్ళని, రైట్? సో తిండి పెట్టకపోయినా సరే కింద మీద పడి బతికేస్తాడేమో 7 రోజులైనా సరే, కొన్నిసార్లు 15 డేస్ కూడా ఉండొచ్చు. కానీ నిద్ర లేకపోతే 3-4 డేస్లోనే తేల్టాయి అన్నమాట. సో అట్లాంటి నిద్రని జయించగలిగాడంటే ఇంకెంత గ్రేట్. నిద్ర ఎంత డేంజరస్ అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ హైవేస్ పైన అవుతుంటాయి చూడండి, లారీస్ కానీ వెహికల్స్ కానీ, అందులో మేజర్ రీజన్ ఏముంటుంది? నిద్రనే స్లీప్ లేకపోవడం. చచ్చిపోతామని తెలిసినా నిద్ర వస్తుందంటే ఎంత డేంజరస్ చూడండి నిద్ర, రైట్? నేను ఒక్కసారి నిద్రపోతే ఇట్లా టర్న్ అయిపోతే చచ్చిపోతానని తెలుసు, ఇట్లాంటి చావులు చాలా చూసినా సరే నిద్ర వస్తుంది, రైట్? సో నిద్రని జయించడం మామూలు విషయం కాదు. ఒకసారి చెప్తారనమాట, అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా నా దగ్గర ప్రమాణం లేదు, శాస్త్ర ప్రమాణం, బట్ దే సే అర్జున క్యాన్ సస్టైన్ మోర్ దెన్ 30 days వితౌట్ స్లీప్, అండ్ తనకి ఎప్పుడు నిద్ర రావాలంటే అప్పుడు నిద్ర వచ్చేస్తుంది అని అంటారు. సో లైక్ వెరీ అస్టానిషింగ్ కదా, అంటే అట్లా ఎట్లా ఉండగలరు అనేసి అనుకుంటాం, రైట్? సో అందుకనే అర్జున ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. అండ్ నిద్ర కాకుండా ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి, గూడాకి అజ్ఞానం అనమాట. సో యాక్చువల్గా కృష్ణతో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అజ్ఞానం అనేది కూడా దానిపైన కూడా ఆయన విజయం సాధించగలరు, బికాస్ కృష్ణ జ్ఞానం ఇస్తారు కాబట్టి. ఇంకొక మీనింగ్ ఏమంటారంటే గుడ అంటే జాగరి ఆర్ వెరీ నెక్టేరియన్, చాలా తీయదైనది. కా అంటే బ్రహ్మ, ఈశ అంటే లార్డ్ శివ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ సీన్ జరుగుతుందో, అర్జున అండ్ కృష్ణ ఒక రథం పైన ఉన్నారు, బ్రహ్మ అండ్ లార్డ్ శివ చూసి ఆ సీన్ని ఆ నెక్టర్ లాగా అమృతం లాగా తీసుకుంటారట. ఎందుకనంటే భగవంతుడు ఎలా భక్తవత్సల అయిపోయారు ఇక్కడ.
రైట్? అర్జునకి సారథిలా అవుతున్నారు. ఒక క్షత్రియుడికి యుద్ధం చెయ్యకుండా, యుద్ధంలో దిగకుండా ఉండడమే పెద్ద అవమానం. అట్లాంటిది రథసారథిగా ఉండడం అనేది ఇంకా పెద్ద అవమానం. ఫ్యూచర్లో అంటే యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు కర్ణ శాల్యాని అడుగుతారనమాట, నాకు నువ్వు రథసారథిగా ఉండాలనేసి. సో శాల్య అంటాడు, నేను పవర్ఫుల్ కింగ్ని, రాజుని, పెద్ద యోధుడిని, నువ్వు నన్ను సారథిలా రమ్మంటున్నావా? కర్ణ ఎందుకు అడుగుతారంటే అర్జునకి సారథి కృష్ణ కాబట్టి కొంచెం ఆ లెవెల్, హై లెవెల్ అయిన వ్యక్తినే నాకు సారథి ఉండాలనేసి అనుకుంటారు. సో దుర్యోధన అడగడానికి వెళ్తారు శాలిని, నువ్వు రథసారథిలాగా ఉండాలి కర్ణ అంటే, సూతపుత్రునికి నేను సారథిలా ఉండాలని అడుగుతున్నావు, అసలు ఏమన్నా నువ్వు చెప్పు, నాకు ఎవరిని చంపలేదు, ఎవరిని చంపాలో చెప్పు, చంపేసి వస్తాను, కానీ ఇట్లాంటి అవమానం చేయకని అంటారనమాట. ఇంకా దుర్యోధనుడు కొంచెం టెక్నికల్లీ మాట్లాడతాడనమాట, కర్ణ ఎందుకు అడుగుతున్నాడో ఆలోచించు. అక్కడెవరున్నారు? పార్థని సారథి ఎవరు? పార్థ సారథి కృష్ణ. సో ఆ లెవెల్లో మన సైడ్ ఎవరన్నా ఉన్నారు కృష్ణ అంత పవర్ఫుల్, ఎందుకంటే కృష్ణ చాలా పవర్ఫుల్, తెలుసు కదా ఎన్ని యుద్ధాలు ఎట్లా చేశారనేది, రైట్? సో ఆయన లెవెల్లో ఎవరన్నా ఉన్నారంటే నువ్వు ఒక్కడు అనిపించావు కాబట్టి నిన్ను అడుగుతున్నాం అని అంటారు. సో ఒప్పుకుంటాడా, ఒప్పుకోరా? ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారు. డెఫినెట్లీ గురూజీ. రైట్? సో పరువు పోయే ఇది పరిస్థితి అన్నమాట సారథి అవ్వడం. రైట్? సో కృష్ణ ఆ రథసారథిలాగా ఎలా అయ్యారు? అందరికీ ఆర్డర్ ఇచ్చే భగవంతుడు ఎలా ఆర్డర్స్ తీసుకుంటున్నాడు? ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం అన్నమాట. సో కృష్ణకి 64 క్వాలిటీస్ ఉంటాయని అంటారు. యాక్చువల్గా అసంఖ్య క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సముద్రంలో అలలు ఎలా ఉంటాయో అన్ని అవతారాలు, అన్ని గుణాలు ఉంటాయనేసి అంటారు. రైట్? సో కానీ కృష్ణని అనలైజ్ చేయడం కోసం 64 గుణాలు ఉన్నాయని చెప్తారు మనకి భక్తి రసామృత సింధులో. విష్ణుకి 60 ఉంటాయని చెప్తారు. అండ్ లార్డ్ శివకి 55, బ్రహ్మదేవునికి 50. సో మ్యాక్సిమం 64 గుణాలు కృష్ణకే ఉంటాయన్నమాట. ఈవెన్ విష్ణులో లేనివి కూడా కృష్ణలో ఉంటాయి. సో ఆ 60 అండ్ 64, ఆ 4 ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీస్ ఏంటంటే రూపమాధుర్య. అంటే కృష్ణ ఈజ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. తన ఏ అవతారమైనా సరే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, కానీ కృష్ణ అంత బ్యూటిఫుల్ ఏది ఉండదు. అండ్ రెండోది ఏంటంటే వేణు మాధుర్య. అంటే ఆయన వేణు వాయిస్తారు చూడండి, దానివల్ల ఏదైతే మాధుర్యం వస్తుందో అది ఎక్కడ ఉండదు. అండ్ మూడోది ఏంటంటే లీలా మాధుర్య. ఆయన చేసే లీలలు ఎవ్వరు చేయరు. మిగతా విష్ణు లేదా వేరే అవతారాలు వచ్చినా కొంచెం మెచ్చోడుగా ఉంటాయి. ఈవెన్ రామచంద్రుడి బాల్యలీల చూసినా సరే చాలా మెచ్చోర్డ్గానే ఉంటాయి. బట్ చాలా నాటీగా, అస్సలు అర్థం కాకుండా, ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుడు కూడా పజల్ అయిపోతారు. తెలియని లీలలు, అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే లీలలు ఎవరైనా చేయగలరు అంటే అది కృష్ణని అనమాట. రైట్? సో ఒకవైపు గోవర్ధన్ ఎత్తేస్తారు, కానీ రోకలితో కట్టుబడతారు. సో ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం కదా. నిజంగా బలవంతుడైతే రోకల్ని ఫ్యూచర్లో 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత గోవర్ధన్ ఎత్తే కెపాసిటీ ఉందంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే కనీసం రోకల్నన్నా ఏదైనా అవి ఏడిపించుకోవచ్చు కదా, దామోదర్ లీల. సో అందుకనే లీలా మాధురి అంటారు. అండ్ ఫోర్త్ ఏంటంటే భక్త మాధురి ఆర్ భక్త వత్సల. భక్తులతో తను ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు కదా. మ్యాక్సిమం అన్ని అవతారాల్లో వచ్చినప్పుడు దాస్య భావమే ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్? మహా అయితే శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గర సాఖ్యభావం అనేది కనిపిస్తుంది, సుగ్రీవుడు యాజ్ అ ఫ్రెండ్ లాగా. రైట్? బట్ ఇట్లా మాధుర్య, వాత్సల్య, హై లెవెల్లో ఉండేది మనం ఎక్కడ చూస్తాము అని అంటే ఈ కృష్ణ లీలలో అనేది చూస్తామన్నమాట. రైట్? ఆఫ్ కోర్స్ శ్రీరామచంద్రుడి లీలలో కూడా వాత్సల్య భావం అనేది ఉంటుంది. బట్ పీక్స్లో మాధుర్య అండ్ పీక్స్లో సాఖ్య అనేది మనం చూసేది, అండ్ వాత్సల్య ఇవన్నీ చూసేది పీక్స్లో కృష్ణ దగ్గరే అనమాట. అందుకని ఇక్కడ రథసారిధిలాగా కూడా అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఇది చూసి దేల్ గెట్ నెక్టర్ అనమాట. రైట్? యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా టాప్ పొజిషన్ నుండి అందరికి ఆర్డర్లు ఇచ్చారనుకోండి, అది న్యాచురల్, మనం చూడొచ్చు. కానీ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటున్నారనుకోండి, దెన్ అక్కడే మనం లాక్ అయిపోతాం అనమాట. రైట్? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. రైట్? అండ్ ఆయన ఏం చేశారంటే, ఎంత నమ్రత అంటే ఆయన దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, రైట్, అంటే ఈ వ్యక్తి, గొప్ప వ్యక్తి ఎవరి గురించి అయితే చెప్తున్నా, ఆయన దగ్గర వందల కార్లోనే వందల డ్రైవర్స్ ఉన్నారు. కానీ ఈయన మాత్రం ఒకరోజు తన దగ్గర ఉన్న ఒక చిన్న కారు కోసం ఈయన డ్రైవర్ అయ్యారు. రైట్? సో అంత నమ్రత అనేది ఈయనలో ఉంది అన్నమాట. అంత పెద్ద ధనికుడైనా, అన్ని కార్లున్నా, అంతమంది డ్రైవర్లు ఉన్నా సరే ఈయన వాళ్ళ డ్రైవర్ కార్కే డ్రైవర్ లాగా వెళ్ళాడు అని అంటే మనకేమనిపిస్తుంది, అబ్బా ఎంత గొప్ప విషయం అని అనుకుంటాం. రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు కృష్ణ.
ప్రతిదీ నడిపించేది కృష్ణనే. ఆయన లేకపోతే ఏది నడవదు. ఆయన ఆర్డర్ అందరు తీసుకోవాలి. కానీ ఆయన ఒక డ్రైవర్ లాగా అయి ఆర్డర్స్ అనేది తీసుకున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ అన్నమాట. సో అందుకే అలా క అండ్ ఈషా, బ్రహ్మ అండ్ శివ, దే ఆర్ డిరైవింగ్ నెక్టర్ ఫ్రమ్ దిస్ సీన్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఈ అమృతాన్ని అనేది వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తున్నారనేసి చెప్తారనమాట. అండ్ దెన్ లాస్ట్ శ్లోక ఈరోజు చూద్దాము. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున భగవానుడిట్లు పలికెను. ఓ పార్థ, ఇచ్చట సమావేశమై ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచుము. సర్వజీవుల యందు నెలకన్ని ఉన్నటి పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని మనస్సులోని ఆలోచనలను గ్రహింపగలిగాను. ఈ సందర్భమున ఉపయోగించబడిన ఋషికేశ అను శబ్ద ప్రయోగము భగవానుడు సర్వమును ఎరుగునని సూచిస్తున్నది. అట్లే అర్జునుని విషయమున పార్థ లేక కుంతి పుత్రుడు లేదా పృథ అను పదము కూడా సార్థకమై ఉన్నది. అర్జునునికి మిత్రుడగుటచే శ్రీకృష్ణుడు తన తండ్రి అయిన వసుదేవునికి సోదరి అయిన పృథకు పుత్రుడు అయినందున తాను అతనిని సారథి అగుటకు అంగీకరించి తినని అర్జునుడకు చెప్పదలిచెను. కురు వంశీయులందరినీ గాంచుము అని అర్జునుడకు చెప్పుటలో శ్రీకృష్ణుని ఉద్దేశం ఏమిటి? అర్జునుడు అక్కడే యుద్ధము నిలిపివేయవలనని కోరెండెనా? తన మేనత్త పుత్రుడైన అర్జునుడు అట్లు చేయుంతని శ్రీకృష్ణునన్నును భావించి ఉండలేదు. స్నేహపూరితమైన హాస్య ధోరణిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని మనోభావం ఇట్లు ప్రకటించి ఉండెను. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అర్జునని? పశ్యతి, చూడు అని అంటున్నారు. కౌంతేయ, కుంతిపుత్రుడిని కౌంతేయ అంటారు. పృథ, మన పార్థ అని అంటారు అర్జునుని. ఎందుకంటే కుంతికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే పృథ అన్నమాట. సో రిలేషన్ ఏంటి కృష్ణకి అర్జునుడికి? బావబామరుదులు అనమాట. కుంతి అత్తయ్య అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడడంలో ఏముంది అని అంటే, నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో కోర్స్ మనం అందరం 18 days 18 కోర్స్ చేసాము. అందులో డౌట్ అనేది ఒకటి అక్రానియం ఉంటుంది. DOUBT. సో ధృతరాష్ట్ర, దుర్యోధన, ఓమ్నియస్ రిజల్ట్స్, అన్సర్టనిటీ, బెవిల్డర్మెంట్ అండ్ టర్నింగ్ పాయింట్. సో ఈ అన్సర్టనిటీ, బివిల్డర్మెంట్, టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది ఫర్దర్ శ్లోకాలు మనం చూస్తాము. అది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? చూడడంతో. సో జనరల్గా మనకి ఏం చెప్తారంటే, మాయా ఎంటర్స్ త్రూ ఐస్, కృష్ణ ఎంటర్స్ త్రూ ఇయర్స్ అంటారు. మాయ ఎలా ప్రవేశిస్తుంది? ముఖ్య ద్వారం మాయకి ఏంటంటే కళ్ళు. అండ్ కృష్ణ ప్రవేశించడానికి ముఖ్య ద్వారం ఏంటంటే చెవులు. అందుకని మనకి శ్రవణం చేయంటారు. నవవిధ భక్తిలో కూడా మనం ఏం చెప్తాము? శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, పాదసేవనం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదం, ఇట్లా మొత్తం నవవిధ భక్తి చెప్తాం కదా. అందులో శ్రవణం ఫస్ట్ వస్తుంది. కృష్ణని చూసి మనం గ్రహించలేము, దానికి హీరింగ్ అనేది కావాలి. కానీ మాయని చూస్తే చాలు. కోర్స్ కళ్ళ ద్వారా మాయ కేవలం కళ్ళ ద్వారా వెళ్తుందని కాదు. మనం గాసిప్స్ బాగా వింటే, చాడీలు వింటా ఉంటే మాయ చెవుల ద్వారా కూడా పోతుంది. అండ్ కళ్ళ ద్వారా కూడా కృష్ణ లోపలికి వెళ్ళొచ్చు మనం అర్చ విగ్రహ దర్శనం చేసినప్పుడు, రైట్? కాకపోతే మెయిన్గా చూసినట్టయితే మనం మాయలో పడడానికి రీజన్ కళ్ళు అనమాట. సో ఈ ప్రపంచంలో మీరు చూడండి, ఎక్కువ మాయ ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది? కళ్ళ నుంచి అవుతుందా లేదా? అవును ప్రభుజీ, అది కనిపిస్తూ ఉంటది కదా. అనిపిస్తుంది. అందుకనే కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ రంగులంగులుగా అన్నీ మనకి అట్రాక్టివ్గా చూస్తారనమాట. ఎందుకంటే కళ్ళు చాలా గ్రాప్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఈవెన్ అజామిల స్టోరీ చూస్తాము. ఆయన జస్ట్ ఒక్క సీన్ చూస్తాడు, ఆ సీన్ వల్లనే ఆయన జీవితం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది అనమాట, రైట్? సో మాయ ఎంటర్స్ త్రూ ఐస్ అనమాట. సో ఈవెన్ మన ఎమోషనల్గా బాగా మనం అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే చాలాసార్లు కళ్ళు, రైట్? అందుకనే చిన్నపిల్లలు కళ్ళు మూస్తూ ఉంటాం అనమాట, ఏదైనా కొంచెం వైలెంట్గా ఉంది ఇది ఇది ఉంటే అంటే, రైట్? సో మాయ ఎంటర్స్ త్రూ ఐస్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు కృష్ణ అర్జునాన్ని రెండు సేనల మధ్య నిలబెట్టారు. అండ్ అర్జున తన కళ్ళతో వీక్షించబోతున్నారు. అండ్ ఆ కళ్ళ ద్వారా ఆ ఇమోషనల్ ట్రబుల్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఫర్దర్గా మనం ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ సండే అనేది
చూద్దాం. ఓకే, శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय, श्री जगद्गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, निताय हरे गौर कृष्ण प्रभुजी। हरि हरि बोल. ప్రభుజీ ఎస్ ప్రభుజీ, ఒక చిన్న సందేహం. చెప్పండి ప్రభుజీ. మామూలుగా పాండవుల్లో ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవుల్లో మ్మ్. ఎప్పుడు కూడా అర్జునుడు అర్జునుడు అన్నట్టే మెయిన్ ఈ ఐదుగురిలో నుంచి అంటారు కానీ ఆ మ్మ్. పెద్దయిన ధర్మరాజుని ఎందుకు అనరు అట్లా? దానికి ఏమన్నా రీజన్ ఉందా ప్రభు? ఇటు దుర్యోధన భగవద్గీతలోనా? ఆ? భగవద్గీతలోనా లేకపోతే భగవద్గీతలో మెయిన్ గా అర్జునుడే ఇది చేస్తారు కదా వాళ్ళ ఐదుగురిలో మెయిన్ గా. మ్మ్. ఇటు కౌరవుల్లో 100 మందిలో దుర్యోధనుడు. అలాంటప్పుడు ధర్మరాజుని అనాలి కదా, కాకుండా మనము భక్తి గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అర్జున పైన ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పాండుకి కోరిక అనేది ఉండిందో పుత్రులు కావాలనేసి, సో అప్పుడు తను అనుకున్నాడు ఒక పుత్రుడు ధర్మానికి ప్రతీకలా ఉండాలి అని అన్నప్పుడు ధర్మరాజు వస్తారు తన దగ్గరికి. ఇంకొకడు బలానికి ప్రతీక ఉండాలి కాబట్టి భీముడు వస్తారు. నెక్స్ట్ భక్తికి ప్రతీక ఉండాలి కాబట్టి అర్జున వస్తారు. ఈవెన్ నారాయణ అండ్ నారాయణి సేనలో రెండిట్లో చూస్ చేసుకోవాలి, రెండిట్లో ఒక ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అర్జునుడు నారాయణుడు అంటే కృష్ణని ఎంపిక చేసుకుంటారు. సో ఒక భక్తుడే అలా చేయగలరు. సో అందుకనే భక్తి గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి 5 పాండవులు కూడా భక్తులే. కానీ అర్జున అంటే కృష్ణకి చాలా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. రైట్, ఎందుకు అనంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆయన అర్జున కృష్ణని చూస్ చేసుకుంటారనమాట. రైట్, అండ్ కృష్ణ చెప్పింది తను చాలా నీట్గా ఫాలో అవుతారు. అండ్ అర్జున కూడా ఎట్లాంటి పర్సన్ అంటే ఈ 5గురిలో కూడా టాప్ గో గెటర్. గో గెటర్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కసారి అనుకున్నాడంటే సాధించేస్తాడు, కాంప్రమైజ్ అవ్వడు. అట్లాంటి వ్యక్తి అర్జున. సో అట్లాంటి వ్యక్తి ఈ భగవద్గీత టైంలో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనం వచ్చే శ్లోకాల్లో చూస్తాం కదా, మోహం చెందుతారు. రైట్, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే సందిగ్ధతలో పడిపోతారు. అప్పుడు కృష్ణ తనకి జ్ఞానం అనేది ఇస్తారు. సో చాలా పవర్ఫుల్ అయిన అర్జునుడికి కూడా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ జ్ఞానం అనేది పనికొస్తుంది. రైట్, ఇది మనకు తెలియాలి, దీని ద్వారా మనము భగవద్గీత ఆశ్రయం తీసుకోవాలి కాబట్టి అర్జున పైన ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ అర్జున అనే పేరు గోపబాలుర్లో ఒక గోపబాలునికి పేరు ఉంటుంది కాబట్టి కృష్ణకి ఎప్పుడు కూడా అర్జున అని అన్నప్పుడు ఆయనకి బృందావనం గుర్తొస్తుంది కాబట్టి అర్జున అంటే ఇంకా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. రైట్, సో భక్తికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు అర్జున కాబట్టి మనకి ఫోకస్ అనేది ఎక్కువ అర్జున పైన ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్ అనుష మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్లాస్ ప్రభుజీ. హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, శాంతి సమావేశంకి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణ మ్మ్. దుర్యోధనతో మాట్లాడతారు అని చెప్పారు కదా. సో ఇది మాట్లాడినప్పుడు కూడా దుర్యోధనని లోపల నుండి ఇన్స్పైర్ చేస్తుంటారా? అంటే వినొద్దు అని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంటారా? ఎందుకంటే మనకి యుధిష్ఠిరకి చెప్పినప్పుడు కూడా కృష్ణ బయట నుండి చెప్తూ లోపల నుండి వినొద్దు పరమాత్మలాగా చెప్పి భీష్మదేవతో కన్విన్స్ చేసేలాగా చేస్తారు కదా. సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ దుర్యోధన. అలానే అవుతుందా ప్రభుజీ? అంటే శాంతి సమావేశంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మ్మ్. చెప్తున్నా కూడా లోపల నుండి నువ్వు నా మాట వినొద్దు, యుద్ధానికే రెడీ అవ్వు అని చెప్పి ఇంటెన్షన్‌తో వెళ్తారా కృష్ణ ఏమన్నా? లేదంటే రియల్‌గానే శాంతి సమావేశం చేయాలి, శాంతి చేయాలన్న ఇదితో వెళ్తారా? యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడే. సి, యుధిష్ఠిరని ఇన్స్పైర్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది కృష్ణ మాట వినకుండా ఉండాలనంటే, బికాస్ న్యాచురల్లీ యుధిష్ఠిర కృష్ణ చెప్పింది వింటారు. యెస్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ న్యాచురల్? స్వాభావికంగా యుధిష్ఠిర కృష్ణ మాట వింటారు, అది స్వాభావికం. కానీ స్వాభావికంగా జరిగితే భీష్ముని గొప్పతనం, ఆయన కీర్తి చాటింప చేసేలాగా ఏదైతే లీల చేయాలనుకుంటున్నానో అక్కడ అంతరాయం వస్తుంది. యెస్. కాబట్టి ఇక్కడ నేను అన్యాచురల్ థింగ్ ఒకటి చేయాలి, అందుకనే యుధిష్ఠిర లోపల తను ఇన్స్పైర్ చేస్తారు, నువ్వు మాట వినొద్దు వినొద్దు అనేసి. ఓకే, హ్మ్. హ్మ్. బట్ దుర్యోధన స్వాభావికంగానే కృష్ణ మాట వినరు. ఓకే. రైట్, అండ్ ఆయన మిషన్ ఏంటి, ఈయన స్వభావం ఏంటో ప్రపంచానికి చూపెట్టాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఇన్స్పైర్ హిమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే.
అంటే ఓకే. ఇందాక భీమా యు హ్మ్. ట్రై యువర్ లెవెల్ బెస్ట్ కృష్ణ టు కన్విన్స్ దుర్యోధన ఫర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద వార్ అని చెప్పారు కదా! అంటే ఇంకా హ్మ్. యుద్ధం అనేది లేకుండా మీ లెవెల్ బెస్ట్ ట్రై చేయండి కృష్ణ అని భీమా నుండి కూడా వచ్చింది కృష్ణకి అని అన్నారు కదా! దెన్ ఐ అవును. గాట్ దిస్ డౌట్. అంటే కృష్ణ ఎంత ట్రై చేసినా కూడా లోపల హ్మ్. నుండి ఇండైరెక్ట్‌గా నువ్వు వినొద్దు, నువ్వు చావాల్సిందే అన్న ఇంటెన్షన్‌తో చెప్పారా? లేదంటే కృష్ణ ట్రై చేసినా కూడా దుర్యోధన వినకుండా అట్లా ఉన్నాడా అని అలా క్వెషన్ వచ్చింది. యాహ్! సో, కృష్ణ బెస్ట్ ఏంటంటే హీ గివ్స్ ఎ చాయిస్. రైట్? ఇప్పుడు కృష్ణ బెస్ట్ ఇవ్వడం ఏంటంటే ఈవెన్ మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం కదా! ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో కృష్ణ తనకు తెలిసిన బెస్ట్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ అతి గుహ్య జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత కూడా చాయిస్ ఎవరికి ఇస్తారు? అర్జునకి ఇస్తారు. అర్జునకి ఇస్తారు. సో సిమిలర్లీ హీ ట్రైస్ హిస్ బెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. కురువంశం ఎలా నాశనం అయిపోతుంది యుద్ధాన్ని అవాయిడ్ చేస్తే. ఇప్పుడు భీమా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణకి బెస్ట్ ట్రై చేయమంటారు కాబట్టే వీళ్ళు ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయరు. ఇప్పుడు ఆయన అర్ధరాజ్యం అడగడానికి వెళ్తారు, వీళ్ళకి సంబంధించింది అడగడానికి వెళ్తారు. దుర్యోధన ఒప్పుకోకపోతే నెక్స్ట్ ఆఫర్ ఏమి ఇవ్వాలి అని వీళ్ళు మాట్లాడుకోరు కదా. యాహ్! కరెక్ట్. హ్మ్. రైట్? సో కృష్ణ ఏది చేసినా బెస్టే చేస్తారు. కృష్ణ ఏది ఫైనల్ చేస్తే మనం అది తీసుకుందామని అనుకుంటారు కాబట్టి కృష్ణ లాస్ట్కి ఏం ట్రై చేస్తారు? 5 హౌసెస్ 5 ఇళ్ళన్నా ఇవ్వని అంటారు. కానీ దుర్యోధన ఏమంటారు? గుండు సూది గుచ్చుకునేంత చోటు కూడా ఇవ్వని అంటారు. రైట్? సో న్యాచురల్గా దుర్యోధన ఒప్పుకోవడానికి కృష్ణకి తెలుసు. యాహ్! ఓకే, కానీ ప్రపంచానికి తెలియాలి అని అంటే దెన్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ హిస్ బెస్ట్ ఇన్ కన్విన్సింగ్ దుర్యోధన. హ్మ్. అప్పటికి ఈయన కన్విన్స్ అవ్వడు. సో బెస్ట్ డజంట్ మీన్ దట్ లోపల వెళ్ళి ఇన్స్పైర్ చేయడం అనేది బెస్ట్ కాదు. ఓకే. కాకపోతే ఎక్స్టర్నల్లీ హీ హ్యాస్ టు సెట్ యాక్షన్స్కి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏం చేస్తే ఏం పరిణామాలు అయితే అని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు బెస్ట్ వేలో. ఈవెన్ అందరు కన్విన్స్ అయిపోతారు యాక్చువల్గా. యాహ్! యెస్. రైట్? సో అందరు కన్విన్స్ అయ్యి దుర్యోధనని అరెస్ట్ చేస్తేనే పని అవుతుందని అనుకుంటారు, కానీ దుర్యోధన ఇంకా ప్లేట్ ఫిరాయిస్తారు బాగా. హ్మ్. కాబట్టి అట్లా అవుతుంది. ఓకే. యాహ్! యెస్ ప్రభుజీ. థాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్ సాయిరామ్ ప్రభు. సాయిరామ్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండప్రణం. దండోత్సవం ప్రభు. ప్రభు ఇప్పుడు సూర్యాస్తమయం కూడా దీపారాధన చేయాలంటారు కదా సామాన్యంగా. ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే, కానీ చాలా మటుకు ఎవరి ఇంట్లో జరగదు అది. సాయంత్రం టైంలో కూడా దీపారాధన చేయాలంటే ఖచ్చితంగా స్నానం చేయాల్సిందే, లేకుంటే సపరేట్ గా దుస్తులు చేంజ్ చేసుకొని మన భగవంతుని ఆధారణ చేసుకోవచ్చు దీపారాధన. దీపారాధన గురించి మనము ఏం పెద్దగా చెప్పం కదా ప్రభు. ఇప్పుడు ఎవరు శాస్త్రం చెప్పారు? ఆ, శాస్త్రంలో అంటారు కదా ప్రభు, సూర్యోదయం సూర్యాస్తమంలో కంపల్సరీ దీపారాధన చేయాలనేసి ఇంట్లో. ఏ శాస్త్రంలో అంటారు? గురువు చెప్పగానే ఎన్ని ఉండే నేను స్పీచెస్ అట్లా అనేసి. ఏమో. దీపారాధన అంటే మీరు ఏమంటున్నారు? ఆరతి అంటున్నారా? ఇంకా దీపం ముట్టడం సాయంత్రం కూడా ఇంట్లో దట్స్ ఫైన్. అంటే ఇప్పుడు కర్మకాండ స్నానం చేయాలి, సెక్షన్లో కంపల్సరీ. లేకుంటే స్నానం చేయకున్నా కానీ కూడా మామూలుగా దీపారాధన చేయొచ్చు అనేసి. ఇప్పుడు స్నానం చేసి చేయడంలో ప్రాబ్లం ఏముంది మీకు? నిజంగానే శాస్త్రాలు ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రభు. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పూజా గదిలో వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫ్రెష్ ఉన్నప్పుడే వెళ్ళాలి కదా. అవును ప్రభు. రైట్? సో మరి స్టాండర్డ్ రూల్ ఒక గృహస్థకి ఏంటంటే 2 సార్లు స్నానం చేయాలి డేలో. సో టెక్నికల్లీ మీ క్వశ్చన్ రానే రాకూడదు. మీరు ఒకవేళ గృహస్థ, మీరు మ్యారీడ్ అంటే 2 టైమ్స్ స్నానం తీసుకోవాలి. బ్రహ్మచారి అయితే 3 టైమ్స్ చేయాలి. సో సాయంత్రం దీపారాధన చేయాలనే రూల్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారంటే అదే శాస్త్రాల్లో 2 టైమ్స్ స్నానం కూడా చేయాలని అంటారు కాబట్టి మీరు సెకండ్ టైం స్నానం చేసినప్పుడు దీపం పెట్టేస్తే అయిపోతుంది కదా సాయంత్రం. అంటే చేస్తే ఒక్కోసారి ఆరోగ్యం సరిగా లేనప్పుడు ఈ దాని గురించి ప్రభుజీ అట్లా పోనీలేండి. మినాయించుకుంది. మినాయింపులు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు అయినా సరే నేను స్నానం చేయమని చెప్పాను అనుకోండి, మీరు ఏమైనా ఫాలో అవుతారా? ప్రయత్నం చేస్తే ప్రభుజీ. ఎందుకు చేస్తారు ప్రయత్నం? మరి అదేదో నన్ను అడగక ముందు కూడా ప్రయత్నం చేయొచ్చు కదా మీరు. అంటే మీకు ఏం కావాలి ప్రభు? అంటే నాకు భగవంతుని సాయంత్రం కూడా ఖచ్చితంగా దీపం పెట్టాలని నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ప్రభుజీ, భగవంతుని సేవ చేయాలనేసి. మరి కాకపోతే చేయండి ఇది కదా. సరే ప్రభుజీ. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటారు, రూల్ ఫాలో అవ్వాలంటారు, కానీ కొన్నిసార్లు కుదరదంటారు. మరి ఇప్పుడు ఏమంటాము? స్టాండర్డ్గా మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే టైం, ప్లేస్, సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా ఉంటాయి.
కానీ మీకు ఎంత అవుతుందో అంత చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకోండి, హై స్టాండర్డ్స్ చెప్పాను, అవన్నీ మీరు ఫాలో అవుతారా? కాలేం ప్రభుజీ ఎక్కువ మాట్లాడు. కాలేరు కదా. సో అందుకని ఎన్ని అవ్వగలరో అన్ని అవ్వండి. ఓకే. ఓకే ఓకే కాకపోతే బద్ధకం వల్ల ఫాలో అవ్వకుండా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ప్రభు. ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు మినహాయింపులాగా తీసుకోవచ్చు, కానీ ప్రతిసారి మినహాయింపులే తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు అది భక్తి అవ్వదు కదా. అవును ప్రభుజీ, కరెక్ట్. రైట్. సో దీపారాధన గురించి మనం భక్తిలో అంతగా ఫోకస్ చేయం. జనరల్గా మనం ఆరతీస్ గురించి చెప్తాం, సాయంత్రం గౌర ఆరతి కానీ మార్నింగ్ మంగళారతి కానీ ఇవి చేయాలి అని అంటాము. అది కూడా ఒకవేళ మనకి దీపం పెట్టి నార్మల్గా టెంపుల్లో చేసినట్టుగా ఆరతి చేయడం అనేది ఇంట్లో కుదరకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆరతి అన్న పాడాలి అని అంటారు. ఎందుకంటే ఆ పాడినప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు భక్తిలో ముందుకెళ్తాము. ఓకే. నెక్స్ట్ దండ ప్రణం. దండోత్సవ. లక్ష్మీ మాతాజీ. లక్ష్మి ఈ ఏలూరి పాటి. యా చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఫస్ట్ హరే ఒక కృష్ణ. ప్రభుజీ అడిగారు కదా, ఎందుకు ఎక్కువ అర్జునుడి మీద పేరు వచ్చింది, కాన్సన్ట్రేషన్ అది ఎక్కువ అర్జునుడి మ్మ్. పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పేసాను. అది మ్మ్. మీరు చెప్పారు, భక్తి వల్ల అర్జునుడికి ఆ ఆ అర్జునుడికి కృష్ణుడికి ఇంకా అభేదమైన స్టేజ్ కి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి. ప్లస్ అది కాకుండా మన ఆ, విభూతి యోగంలో కూడా స్వామి మ్మ్. చెప్పారు కదా, పాండవానం ధనంజయ అని చెప్పారు కదా. మ్మ్. అది కూడా కారణమే కదా అని అడుగుదామని ఒకసారి ఫోన్ ఎస్ చేశాను. ఎస్, అది కూడా కారణమే. అండ్ నరనారాయణులు ఏదైతే ఉన్నారో, నరనారాయణ రిషిస్ అని ఇద్దరు ఉంటారు కదా. సో అది కూడా ప్రీవియస్గా అర్జున అండ్ కృష్ణ అని అంటారు. సో వీళ్ళకి లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ అనేది బాగా సంబంధం అనేది ఉంది, క్లోజ్నెస్ అనేది ఉంది. అండ్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ అనే క్యాల్కులేషన్స్ జనరల్గా మనము భౌతిక ప్రపంచంలో చేస్తాము. రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కూడా కొందరు అడుగుతారనమాట, అర్జునాకే ఎందుకు భగవద్గీత చెప్పారు, అటు యుధిష్ఠిరకో నకుల సహదేవులకో వాళ్ళకు కూడా చెప్పొచ్చు కదా అని అంటారు. రైట్. అర్జునుడిని అడ్డు పెట్టుకుని జగత్తు మొత్తానికి చెప్పారు కదా స్వామి. ఏ స్వామి అదే యుధిష్ఠిర్ని అడ్డు పెట్టుకొని చెప్పుకోవచ్చుగా. అడిగింది అర్జునుడే కదా, మరి అందుకని ఆయన డౌట్ పడింది. ఆయన ఆ అక్కడ కురుక్షేత్రంలో ఆయన డిప్రెస్ అయినది ఆయన. సో ఆయన ద్వారా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆయనని మాధ్యమంగా చేసుకొని ప్రపంచానికి అంతటికీ గీతను బోధించారు స్వామి, అంతే కదండి. ఓకే, మరి రథసారథిగా అర్జునుడికి ఎందుకున్నారు, యుధిష్ఠిర్కో భీమకి ఎందుకు లేరు? ఆయన అడిగారు కదా అందుకని. ఆయన అడిగారు కదా. ఇట్లా క్వశ్చన్లు అడుగుతూ పోతే చాలా ఉంటాయి కదా, అన్లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ కదా. వీళ్ళే ఎందుకు చేయాలి, ఇలాగే ఎందుకు చేయాలి, అలాగే ఎందుకు చేయాలి. సో కొన్నిటికి మనం ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఎప్పుడైతే అర్జున యుద్ధం చేసే రోజుల్లో సాయంత్రం పడుకుంటారు కదా, అంటే యుద్ధం ఆపేస్తారు 6 తర్వాత, జనరల్గా చీకటి పడ్డ తర్వాత. సో సాయంత్రం నిద్రపోతారు. సో కృష్ణ వీర్యాసనంలో, అంటే వీర్యాసనం అంటే ఏంటంటే యుద్ధానికి రెడీ, ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే రెడీగా ఉండాలనే పోస్చర్లో, ఆ పొజిషన్లో అర్జున టెంట్ బయట కూర్చొని ఉంటారు రోజు. సో అప్పుడు భీమ వచ్చి అడుగుతారు, నువ్వెందుకు అర్జున టెంట్ బయటనే కాపలా కాస్తున్నావు, నా టెంట్ బయట ఎందుకు కాపలా కాయట్లేదు అని అంటారు. అయితే భీమాకి చెప్తారు, ఒక్కసారి లోపల అర్జున్ పడుకుంటున్నాడు కదా, ఆయన బాడీ దగ్గర వెళ్ళి ఒకసారి ఆయన బాడీ దగ్గర చెవి పెట్టి విను ఏం వినిపిస్తుందో అని అంటే, ఆయన చెవి పెట్టి వింటే వినిపిస్తుందట కృష్ణ 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 అనేసి. సో ఆయన రోమాల నుంచి ఆ కృష్ణ స్మరణ అనేది ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పారు కదా ప్రభుపాదులు కూడా భాష్యాల్లోనూ, స్మరణ అనేది అర్జునకి సతతం ఉంటుంది కృష్ణ గురించి. రైట్. సో అంత భక్తి అనేది, అంటే పాండవులు అందరు భక్తులే, బట్ సరెండర్ ఏదైతే ఉందో, శరణాగతి ఏదైతే ఉందో, స్మరణ ఏదైతే ఉందో, అందులో అర్జున టాప్ అన్నమాట. అందుకనే భక్తులలో పాండవులలో ధనంజయ అనేసి చెప్తారు. బికాస్ సరెండర్లో, ఆ విశ్వాసంలో, నాతో మైత్రిలో, నాతో స్పందన ప్రతిస్పందనలో ఈ ఐదుగురితో పోలిస్తే అర్జున చాలా టాప్ అన్నమాట. రైట్. సో భౌతిక జీవితంలో మనం ఉన్నాము, భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి పైన ఎవరు, కింద ఎవరు, టాప్ ఎవరు, లాస్ట్ ఎవరు అనే లెక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి కృష్ణ అలా చెప్తున్నారు. బట్ ట్రాన్సెండెంటల్లీ దివ్యస్థలంలో చూస్తే అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉన్నారు. ఎవరికి ఎంత ప్రతిస్పందన కావాలో, ఎవరు ఎంత స్పందిస్తున్నారో దానికి తగ్గట్టునే అందరూ సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటారనమాట. సో అడగొచ్చు వై ఎందుకు అర్జున అనేసి, బట్ ఏంటంటే దానికి కూడా ఒక లిమిట్ పెట్టుకోవాలి. అదర్వైజ్ మనం ఇందులోనే ఉండిపోతాము. ఓకే.
ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉండిందా లక్ష్మీమాతాజీ? లేదు అంటే సూర్యతేజ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణాం. హరే క్లాస్ కృష్ణ చాలా ప్రభు. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్లాస్. ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ కి ప్రభు, ఎందుకు యుధిష్ఠిరుని లోపల నుంచి పరమాత్మ రూపంలో ఇన్స్పైర్ చేశారు ఒక సందర్భంలో, కానీ ఈ సందర్భంలో ఎందుకని మన దుర్యోధనునికి ఈ విధంగా చేయలేదు అని. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ప్రభు, అంటే ఇట్స్ మై వ్యూ, తప్పుంటే చెప్పండి. దుర్యోధనునికి ఆ ఒక్క సంధి కుదిర్చే సందర్భంలోనే కాదు, పాండవులకి హాని తలపెట్టాలి అని ఆలోచన వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ధృతరాష్ట్రునికి, దుర్యోధనునికి, వాళ్ళందరికీ కూడా పరమాత్మ రూపంలో చెప్తూనే ఉంటారు. కానీ ఆ మెసేజ్ అనేది వాళ్ళకి అందదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 6 టైప్స్ ఆఫ్ అనర్థాస్ తో నిండిపోయి ఉన్నారు. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఆ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల పరమాత్మ చెప్పే మెసేజ్ వాళ్ళకి అందడం లేదు. కాబట్టి అది వాళ్ళకి అందట్లేదు అని చెప్పేసి నాకు అర్థమైంది ప్రభుజీ అది. యా, దట్ ఈస్ ట్రూ ప్రభు. యాక్చువల్గా పరమాత్మ మనకు అన్నీ చెప్తూనే ఉంటారు, కానీ ఒకానొక స్టేజ్లో చెప్పడం మానేస్తారనమాట. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాళ్ళకైనా సరే, మనకు తెలిసిన వాళ్ళకైనా సరే మనం మంచి చెప్తూ ఉంటాం, కానీ ఒక స్టేజ్లో ఆపేస్తామా, ఆపేమా? ఎస్ ప్రభు. వాడు నీ చావు నువ్వు చావు, ఎట్లాగో నువ్వు నేను చెప్పింది నువ్వు వినవు, చెప్పి నేను పరువు తీయించుకోవడము, ఇజ్జత్ పోవడం ఎందుకు, సరే నేను చెప్పా అనేసి మానేస్తాం కదా, రైట్? సో సిమిలర్లీ పరమాత్మ మనతో వచ్చేదే మనల్ని గైడ్ చేయడం కోసం. కానీ ఆయన చెప్పిన ప్రతిసారి మనం ఆయన మాటని పక్కన పెట్టి మన ఇష్టం వచ్చింది చేస్తున్నారనుకోండి, దెన్ హిల్ బికమ్ సైలెంట్. కానీ ఎప్పుడైతే మనం మళ్ళీ భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు హిల్ బికమ్ యాక్టివ్ అంటారు. సో మనం భక్తి చేయనంత వరకు కూడా యాక్టివ్ ఉంటారు, కానీ మటీరియల్లీ యాక్టివ్ ఉంటారు. రైట్? సో భౌతికంగా ఏదైతే మనకి నాలెడ్జ్, ఎందుకంటే మత్తః స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ, మనకి నాలెడ్జ్, మర్చిపోయే శక్తి, గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి కృష్ణని ఇస్తారు. భక్తులకి ఆయనని గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి ఇస్తారు, అభక్తులకి వాళ్ళకి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నారో అవి ఇస్తారు భౌతికంగా అనమాట. రైట్? సో అందుకనే పరమాత్మ ఇన్స్పైర్ చేయరు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ఇస్ సేమ్. సో అలాగే ప్రభు, దీనికి కంటిన్యూషన్, భక్తులకి కొన్నిసార్లు వాళ్ళ యొక్క న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ నుంచి డీవియేట్ అయ్యేలాగా బిహేవ్ చేయడానికి పరమాత్మ ఇన్స్పైర్ చేస్తారు. అంటే లైక్ యుధిష్ఠిర మహారాజ్, ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్, అదే ఎగ్జాంపుల్ మనం దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. అంటే లైక్ బ్రహ్మ విమోహన లో కూడా బ్రహ్మదేవునికి తెలుసు కృష్ణ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అది అని తెలుసు. బట్ ఏంటంటే ఆ యొక్క లీల జరగాలి కాబట్టి బ్రహ్మకి ఆ యొక్క కైండ్ ఆఫ్ కర్టెన్ లాగా వేసేసేసి ఆ విధంగా చేసి ఉండొచ్చేమో. ఐ డోంట్ నో, ఎక్కడ శాస్త్రంలో చదవలేదు, ఇట్స్ మై జస్ట్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్. అంటే ఎక్కడైతే లీల, అంటే చిన్న సారీ టు ఇంటరప్ట్, ఎక్కడైతే లీల జరగాలి అని కృష్ణ కోరుకుంటారో అక్కడ భక్తులకి వాళ్ళ యొక్క న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ నుంచి కర్టన్ లాగా వేసేసి వాళ్ళని ఒక మాయలో పెట్టేసేసి, దాన్ని అంటే యోగ మాయలో పెట్టేసేసి ఒక లీలని జరిపించడానికి ఆ విధంగా చేస్తారు. ఎక్కడైతే అభక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా వినరు కాబట్టి పరమాత్మ రూపంలో చెప్పడం ఆపేస్తారు మీరు చెప్పినట్లుగా. అట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే, కృష్ణ డజంట్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, అట్లా అనుకుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే, దెర్ ఇస్ నో లీల. అంటే ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, కానీ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈ స్క్రిప్ట్లోనే జరిగితే హౌ దే కెన్ రిలీజ్, ఆస్వాదించే అవకాశం ఉందా? ఇప్పుడు జరిగే ప్రతి దాన్ని కృష్ణ తన హృదయంలో ఉండే పరమాత్మ ద్వారా ఇన్స్పైర్ చేశారు కాబట్టి బ్రహ్మ ఈ మాట అన్నారు, దాని తర్వాత కృష్ణ ఈ మాట అన్నారు, కృష్ణ ఈ మాట అన్న తర్వాత బ్రహ్మ హృదయంలో ఉండే పరమాత్మ ఆయనని ఇన్స్పైర్ చేసి ఈ మాట అనిపించారు అని అన్నప్పుడు మొత్తం అంతా కృష్ణదే ఉంటే అక్కడ మరి లీల ఏముంటుంది? రైట్? సో కొన్నిసార్లు కృష్ణ మే ఇన్స్పైర్ స్పెషల్ కేసెస్లో, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హీ గివ్స్ ద ఫ్రీడమ్ టు థింక్. రైట్? ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది మట్టి తినే లీల ఉంటుంది చూడండి, కృష్ణ మట్టి తింటారు, అప్పుడు యశోదమై నోరు తెరిచి చూసినప్పుడు తనకేం చూపిస్తారు? మొత్తం విశ్వాన్ని చూపిస్తారు, విరాట్ రూపం అనేది చూపిస్తారు. రైట్? సో అర్జున చూసింది, దుర్యోధన చూసింది అది వేరు, బట్ యశోదమైకి కనిపిస్తుంది, మొత్తం విశ్వం కనిపిస్తుంది, అందులో బృందావన్ కూడా కనిపిస్తుంది, ఆమె ఇల్లు కూడా కనిపిస్తుంది, ఆమె కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్? సో అలా కొన్ని సెకండ్స్ వరకు తను అనుకుంటుంది కృష్ణ మేబీ ఈయననే నారాయణుడు, ఈయననే దేవాది దేవుడేమో అని అనుకుంటుంది. కానీ అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్గా ఆమెను మెమొరీని ఎరేస్ చేసేస్తారు యోగమాయ ద్వారా. రైట్? సో ఎందుకు అలా ఎరేస్ చేస్తారంటే బికాస్ లీల ముందుకు వెళ్ళాలంటే అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ మిగతా టైమ్స్లో యశోదమయ్య చేసేది యశోదమయ్యే చేస్తుంది, నాట్ కృష్ణ ఇన్స్పైరింగ్ ఎవ్రీ టైం. ఓకే, సో ఎక్కడైతే కథ డీవియేట్ అయిపోతుంది,
లేదా డీవియేషన్ వస్తే మాత్రమే అవుతుందో అక్కడ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో కృష్ణ అలా ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు. బట్ అదర్వైజ్ మ్యాక్సిమము ఆ జీవకు ఉండే ఫ్రీడమ్ వల్లనే వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటారు. సో యోగమాయ ప్రభావం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎ యూనివర్సల్. ఇప్పుడు వృందావన్లో అందరిపైన యోగమాయ ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకనే కృష్ణ దేవాది దేవుడు అనేసి వాళ్ళకి గుర్తుండదు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో గుర్తుంటుంది కానీ ఫోర్గ్రౌండ్లో గుర్తుండదు. సో దట్ ఈజ్ లైక్ అ కామన్ థింగ్. బట్ ఇదేంటంటే ఇన్స్పైర్ చేయడం ఈ స్పెషల్ కేసెస్లో అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, టు మేక్ ద లీలా మోర్ రిలీషబుల్ అంతే. ఓకే ప్రభుజీ, గాట్ ఇట్. Yeah. థ్యాంక్ యూ. సో మనం భక్తిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటాయి. అంటే ఏ లీలలో ఎక్కడ దాకా చూడాలి, ఎంతవరకు చూడాలి, ఏ యాంగిల్ నుంచి చూడాలి అనేది ఉంటుంది, రైట్? అక్కడ ఆ లీలలో అంతవరకే చూసామనుకోండి, దెన్ అక్కడ నుంచి కరెక్ట్ లెర్నింగ్స్ వస్తాయి. అదర్వైజ్ మనం ప్రతి లీలలో ఉండే యాంగిల్ని ఇంకో లీలలో కూడా అలాగే చూడాలని ట్రై చేసామనుకోండి, దాన్ని కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుని లీలలో చూసినట్టయితే రామాయణంలో సముద్రానికి సముద్ర దేవుడికి పిలవడానికి దారి ఇవ్వని అడగడానికి 2-3 రోజులు ఫాస్టింగ్ చేస్తారు, తపస్సు చేస్తారు శ్రీరామచంద్రుడు, రైట్? దాని తర్వాత సముద్ర దేవుడు బయటికి రాకపోతే కోపంగా చూస్తే సముద్రం నీళ్లు వేడెక్కి అప్పుడు ఆ భయానికి సముద్ర దేవుడు బయటికి వస్తారు. సో ఆయన అప్పటిదాకా 2-3 రోజులు నరలీల చేస్తారు, కానీ సముద్ర దేవుడు వింటలేడు కాబట్టి ఏం చేస్తారు, నేను భగవంతుడిని అనేసి చూపిస్తారు. అట్లాగే తను రోడ్డు పైన దొర్లుతూ ఏడుస్తూ ఉంటారు, సీత సీత అనేసి. అప్పుడు పార్వతీదేవి టెస్ట్ చేయడం కోసం సీతాదేవిలా తయారై వస్తుంది. ఆయన అలా ఏడుస్తూనే అడుగుతూ ఉంటారు, పార్వతమ్మ ఒంటరిగా నువ్వెందుకు తిరుగుతున్నావు, శివుడు ఎక్కడున్నాడు అనేసి, రైట్? మరి ఇన్ని తెలిసిన వ్యక్తి ఎందుకు లంకలో సీత ఉందని తెలుసుకోలేదు, ఎందుకు సీత హృదయంలో నుంచి ఇన్స్పైర్ చేసి అది సాధు కాదు రావణ అని చెప్పలేదు అని అంటే, ఇంకా ప్రతిదానికి ఆ లాజిక్ పెడుతూ పోతే దెన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్, ఇజంట్ ఇట్, రైట్? సో కొన్ని ఏరియాస్లో మనము కొన్ని విడిచిపెట్టేయాలి, కొన్ని ఏరియాస్లో కొన్ని పట్టుకోవాలన్నమాట. సో మొత్తానికి అనుకూల్యస్య సంకల్పం ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం. మన భక్తిలో వెళ్ళడానికి ఏది అనుకూలంగా ఉందో అది పట్టుకోవాలి, భక్తిలో వెళ్ళడానికి ఏది ప్రాతికూల్యం ఆపోజిట్గా ఉందో అది వదిలేయాలన్నమాట. ఓకే, అదర్వైజ్ విల్ బికమ్ స్కాలర్స్ నాట్ డివోటీస్. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, మధురవాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామ్. ప్రభుజీ, ఈ రోజు నేను ఒకళ్ళని చూశాను, అంటే మొక్కాలు అత్తారు. ఆవిడ నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఆవిడ భక్తి చేస్తున్నారు. అంటే ఆవిడ అంటే మన మీకు ఇష్టాన్ని మీకు కాదు, కానీ ఆవిడ తెలిసినప్పటి నుంచి మీరు అనుకున్న భక్తి అంటే నాకు చేస్తున్నారు. తెలిసి ఆవిడ 25 years అంతకు ముందు నుంచి కూడా చేస్తున్నారు. అదే మీ అంటే మార్నింగ్ ఏ రోజు కూడా 4కి 4:30కి లేచి 5 కల్లా ఆవిడ దీపం పెట్టేస్తారు. అంటే అంటే మీకు క్లారిటీ కోసం చెప్తున్నాను, నా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి. అలాంటి ఆవిడ చెప్పండి. ఏ రోజు కన్నా ఆ రోజు తీసి ఆవిడ పెడతారు. ఈ రోజు సిచ్యువేషన్ ఏమిటంటే ఆవిడ భాగవతం, భగవద్గీత, రామాయణం, మహాభారతం అన్ని చదివారు. ఆవిడ గురు మంత్రం ఉపదేశం ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజున లాస్ట్ టైంలో ఆవిడకి ఏమి గుర్తులేదు. ఎందుకలా? మనకి ఇప్పుడు మనం క్లాసులో చెప్పుకుంటాం కదా, మనం లైఫ్ టైమ్ మనం లైఫ్ టైం చేసింది, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. అలాంటిది ఈ రోజు ఆవిడకి ఏమీ గుర్తు లేకపోవడం ఏంటి అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు ఆమెకు గుర్తుండాలని మీరు అంటారు. అంటే మన క్లాసుల్లో ఇప్పుడు మీరు ఏం కూడా గుర్తు చెప్తారు లేదు కదా ఆమెకి, ప్రభుజీ, ఏం గుర్తు ఏమీ లేదా? గుర్తులేదు. జపం కానీ ఆవిడ దేవుడి నామ స్మరణ తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఏమీ గుర్తులేవు ఆవిడకి. అంటే ఆమె అలా చెప్పిందా గుర్తులేదని? ఈ రోజు నేను వెళ్ళి మాట్లాడాను ప్రభుజీ, అయితే కూర్చొని ఏం జపం చెప్తాం? చేయించి పలికిచ్చి వచ్చాను. మీకేం ఎందుకు గుర్తు గుర్తులేదు ఆమెకి? తెలియదు నాకు. ఆవిడ అంటే నాకేం గుర్తులేవమ్మా అంటే నేను అడిగాను, మీరు కృష్ణుడికి వెన్న చేసి పెడతారు, మీకు అది గుర్తుందా అంటే లేదమ్మా. మరి మీకు భగవద్గీత, భాగవత, రామాయణ ఇవన్నీ చదివారు కదా, అవి గుర్తున్నాయా అంటే లేవమ్మా. ఎంత ఏజ్ ఆమెది? ఉంటే ప్రభుజీ 85. డాక్టర్ ఏమైనా మెడికల్ కండిషన్ చెప్పారా, ఆల్జైమర్స్ ఏం లేదు, ఉన్నాయనేసి, మెమొరీ వీక్ అని? మనుషులందరినీ గుర్తుపడుతున్నారు. ఫుడ్ ఇంటేక్ తక్కువ ఉంది కానీ ఆవిడ అందరినీ గుర్తుపడుతున్నారు. నా పిల్లలు కూడా గుర్తున్నారు. అంటే అది ఓకే, బట్ ఏమన్నా ఇప్పుడు విషయాలు జరిగిన జీవితంలో మనుషుల్ని గుర్తుపట్టడము, తనని తాను గుర్తుపట్టడం, అది ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ మెమొరీ. ఆ, జరిగిన విషయాలు గుర్తున్నాయి ఆమె జీవితంలో? అంటే కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. నాకు అసలు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, ఎక్కువ పూజ గదిలోనే స్పెండ్ చేసే ఆవిడ
దేవుడి గురించి ఏమి గుర్తులేకపోవడం ఏంటని ఆశ్చర్యం. ఇప్పుడు మీకు చెప్తలేదేమో, ఇప్పుడు ఆమె మృత్యు సమయంలో ఆమెకు గుర్తొస్తుందో లేదో అనేది మనకు తెలియదు కదా. అదే అదే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన డౌట్. కాదు, నేనేమంటున్నానంటే ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంటుంది, ఎల్లప్పుడూ ఎంత గుర్తుండాలో అంత గుర్తుంటుందని మీరేదో లెక్కలేసుకున్నారు, దానికి తగ్గట్టుగా అక్కడ కనిపించట్లేదని అంటున్నారు కదా. అసలు దేవుడు గుర్తులేడు ప్రభుజీ ఆవిడకి. మనం పలికిస్తే మంత్రం పలుకుతుంది, మనం చెప్తే వింటున్నారు. సరే అమ్మా నువ్వు చెప్పావా, ఇప్పుడు వింటున్నాను, జపం 80 చేస్తావా, ఇయర్స్ కూర్చో అంటే అన్నారు. 80 ఇయర్స్ అంటున్నారు. ఉమ్. ఆ 80 ఇయర్స్లో బాడీ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది, బ్రెయిన్ కండిషన్ మొన్న ఎలా మొన్నటి ఉంటుంది? వరకు బాగానే ఉన్నారు ప్రభుజీ ఆవిడ. ఒక 6 months నుంచే బాగాలేదు. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆమెకు ఎందుకు గుర్తుకు లేదు? ఆమెకు ఎందుకు గుర్తుకు లేదనే దానికి మెడికల్ కండిషన్ ఉండొచ్చు, రైట్, స్పిరిచువల్ కండిషన్ ఉండొచ్చు. ఓకే. అండ్ చాలామంది ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నారు, వింటున్నారా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, మధ్యలో బ్రేక్ అయింది. ఆమెకి గుర్తుండడానికి రీజను మెడికల్ రీజన్ కూడా ఉంటుంది, స్పిరిచువల్ రీజన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. సో మనము శరీరంలో కొన్ని పరికరాలు వాడుతున్నాం కాబట్టి కదా మెమొరీ అనేది ఉంటుంది. ఉమ్. ఓకే. సో ఆమె పరికరాలు చాలా పాడైపోయి ఉంటాయి. సో ఆమెకి మెమొరీ మీకు చెప్పేంత ఉండకపోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు నేను నా లోపల ఏమనుకుంటున్నానో అది చెప్పాలి అని అంటే అది చెప్పడానికి నాకు కెపాసిటీ ఉండాలి, కావలసిన పరికరాలు అనేది ఉండాలి. ఓకే. ఓకే. సో కొన్నిసార్లు మనకి గుర్తుంటాయి కానీ నాకేం గుర్తుందో మీకు చెప్పడానికి రాదు. ఉమ్. సో మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మెడికల్ కండిషన్ కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం, మీరు మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి మాతజ్, వినండి. ఓకే. సో దానివల్ల కూడా కొన్నిసార్లు గుర్తుకు రావు. బట్ డీటెయిల్స్ గుర్తు లేకపోయినా సరే ఇంప్రెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నిజంగానే ఆవిడ భక్తి చేస్తే ఆ లైఫ్ టైం ఎండ్ అయ్యే టైంలో భగవంతుడు గుర్తుకొచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి చెప్తారు భగవంతుడు, ఆ, ఏ పురాణంలో అది, 1 సెకండ్. వరాహ పురాణంలో వస్తుంది, యది వాతాది దోషేణ మద్భక్తో మాం నచ్చ స్మరేత్ అహం స్మరామి మద్భక్త నాయామి పరాం గతిం. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నారు, ఇఫ్ మై డివోటీ ఈజ్ అనేబుల్ టు రిమెంబర్ మీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ బికాస్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఫెల్ట్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అట్ దట్ టైమ్, దెన్ ఐ షల్ రిమెంబర్ మై డివోటీ అండ్ టేక్ హిమ్ బ్యాక్ టు మై సుప్రీం అబోర్డ్. సో దీని అర్థం ఏంటి? మర్చిపోయే అవకాశం ఉందా లేదా? ఉన్నది ప్రభుజీ. ఉంది ఎస్ మధురాణి మ్యామ్. సో మీ ఉంది క్వశ్చన్ ఉంది. సో మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఎస్. రైట్. సో బాడీ వాత ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకు మెమరీ లాస్ అనేది ఉండొచ్చు, బట్ నో వరీస్. నిజంగా భక్తి చేస్తే వాళ్ళకు గుర్తు లేకపోయినా నేను గుర్తు చేసుకొని మరీ తీసుకెళ్తాను అని అంటున్నారు భగవంతుడు. అండ్ చాలామంది రామాయణ మహాభారతం చదివారు, రోజు దీపం పెట్టారు, రోజు జపం చేశారు అనేసి వాళ్ళు భక్తులే అయి ఉంటారు, వాళ్ళు నిజంగానే భక్తి చేశారు అనేది ఏం లేదు. యాక్చువల్గా ఎవరు ఏం చేశారు అనేది వాళ్ళకి భగవంతుడికి తప్ప ఇంకెవరు తెలియదు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఇలా క్లాస్లో ఇలా శ్లోకాలు చెప్తున్నాను, ఇన్ని చెప్తున్నారంటే నేను చాలా పెద్ద డివోటీ అని మీకు అనిపించవచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా నేనేంటి అనేది నాకు భగవంతుడికి ఇద్దరికే తెలుసు, కోర్స్ గురు మహారాజ్కి తెలుసు, ఇజంట్ ఇట్?
సో అందుకనే Yes. చాలా మంది క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే, అయ్యో ఈయన చాలా భక్తి చేసేవాళ్ళు, ఈయనకెందుకు ఇట్లా అయింది, ఈయన ఎందుకు ఇట్లా చేశారు అని అంటారు. మనం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు భక్తి ఈ చేస్తున్నారని, రోజు రైట్? Yes, బట్ ఈ యాక్చువల్గా రోజు నా ఏం క్వశ్చన్ చేస్తారు? అదే ప్రభుజీ. సో అందుకనే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నిజంగా భక్తి చేసినా సరే మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ బాడీ ఎఫెక్ట్. రెండోది ఏంటంటే, మేబీ వాళ్ళు భక్తి చేయలేదేమో, అండ్ మేబీ భక్తి చేస్తూ చేస్తూ చాలా వైష్ణవపరాధాలు చేయడం వల్ల కూడా నాలెడ్జ్ అనేది పనికిరాదు, కొన్నిసార్లు గుర్తుకు కూడా రాదు. ఓకే. ఓకే. ఈరోజు అందుకే విన్న చాంటింగ్ మిషన్ బుక్స్ పెడతానని ఈరోజు చెప్పేసి విన్న వచ్చాను క్లాస్లో ప్రభుజీ. ఈరోజు విన్న క్లాస్లో ఏదైతే చెప్పానో దాంట్లో ఏ సందేహం లేదా? ఈరోజు ఎవరిని కలిశారో అది అందులో సందేహం అడిగారు, కానీ గంటన్నర నేనేం చెప్పాను అందులో ఏం సందేహం అడగలేదు మీరు. ఎస్ పద్మజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం. వాళ్ళ అంటే చాంటింగ్ గురించి డౌట్ ఉంది, అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. అడగండి. హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో మనం మ్మ్. హరే రామ 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 హరే హరే అన్నప్పుడు మ్మ్. రెఫరెన్స్ వచ్చేసి శ్రీరాముడికి ఉంది కదా ప్రభుజీ. ఉంది, లేదు కూడా. శ్రీరామునికి అనుకున్నాను. శ్రీరాముకి రెఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు విగ్రహాలన్నీ కూడా బలరాముడు ఉంటున్నాయి. ఎక్కడ కూడా మ్మ్. శ్రీరాముడు కృష్ణుడు అట్లా రెండు విగ్రహాలు ఎక్కడ ఇస్కాన్లు చూడలేదు. అంటే ఏంటి మ్మ్. అసలు? లేదు, రామ అంటే శ్రీరామచంద్రుడు కాదు. రామ ఓకే. అంటే ఏంటంటే ద రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ప్లెజర్. ఓకే. సో ఆ ఓకే. ప్రీతి, ఆ ఆనంద సముదాయం ఏదైతే ఉంటుందో, ఇంకా రిజర్వాయర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సరస్సు, ఒక కొలను ఉందనుకోండి, ఆ కొలను ఆనందంతో నిండితే ఎలా ఉంటుంది, ఆ సరస్సు ఆనందంతో నిండితే ఎలా ఉంటుందో, అది ఓకే. యాక్చువల్గా రామ మీనింగ్. రమతి రమయంతి ఇది రామ. సో మీనింగ్ అది. ఓకే. సో కృష్ణ అంటే ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వ ఆకర్షణీయ. సో కృష్ణ అనేది ఆకర్షణీయ అంటే అది కృష్ణ. రామ అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆనందనిధి. సో అది అక్కడ రామ వస్తుంది. ఎందుకంటే హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. సో శ్రీమతి రాధారాణి పక్కన రామచంద్రుడు ఎందుకుంటారు? ఓకే. ఒకవేళ మీరు శ్రీరామచంద్రుడు అని అనుకుంటే హరే అనేది సీతాదేవి అవుతుంది, రైట్? అదనమాట. సో అందుకని ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రామ. మీరు ఊహించుకుంటే పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. రామచంద్రుని ఊహించుకున్నా రామ అన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు, బట్ అది డైరెక్ట్గా రామ అనేది కాదు. ఓకే. యా. ఇంకొక చిన్నది డౌట్. చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో మాట్లాడాల్సి వస్తే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలంటారు, లేకపోతే కంటిన్యూ చేయొచ్చు అసలు? ఫస్ట్ థింగ్ మాట్లాడకూడదు. రెండోది రీస్టార్ట్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఈ దెబ్బకి మాట్లాడడం మానేస్తారు, ఓకే. రైట్? కానీ మరీ ఇంకా అట్లా రీస్టార్ట్ చేసే కొద్దీ రోజంతా కూర్చున్న ఒకటే రౌండ్ అవుతుంది అని అంటే, ఎక్కడ ఆపారో అక్కడ ఆపి మాట్లాడి ఒకసారి మళ్ళీ పంచతత్వ మంత్ర చెప్పి కంటిన్యూ చేయండి. అందుకనే పొద్దున్నే చేయాలని అంటారు. మనుషులు చుట్టూ లేనప్పుడు సమయంలో మీరు చేశారనుకోండి, ఈ గోల ఉండదు. అది ఓకే. లేదా ఎవరన్నా మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇట్లా చెప్పండి, లేదా ఇట్లా చెప్పండి, ఇట్లా అంటే ఒక 5 నిమిషాలు ఆగితే ఈ మాల అయిపోతుంది, నువ్వు వెయిట్ చేయి అనేసి. ఆయన మీరు మాల కంప్లీట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. మరీ అర్జెంట్ ఉంది, కొంపలు మునిగిపోయి ఉన్నాయి అని అంటే సరే ఇంకా మాల ఆపేసి మాట్లాడండి. బట్ అదర్వైజ్ 2 నిమిషాలు ఆగు, 5 నిమిషాలు ఆగు అని చెప్పి మీరు కంటిన్యూ చేసి మాల అయిపోయాక మాట్లాడండి. అది మంచి పద్ధతి. మెల్లమెల్లగా జనాలు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది, మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు. వాళ్ళే వచ్చి చెప్తారు మాల అయిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పు అనేసి. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. యా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. మీరు చెప్పిన క్లాస్ లో ఒకటి పద్యం గుర్తొచ్చినట్టే, అదే మీరు మన అర్జునుడేమో కృష్ణని పెద్దగా చూస్తాడు, దుర్యోధనుడేమో కృష్ణ సైన్యాన్ని పెద్దగా చూస్తాడు కదా. దానికి సంబంధించి ఒక పద్యం ఏముందంటే, కమల నయన నీవు కలచోడు సరసంబు, నీవు లేని చోటు నీరసంబు, కొంగు కంటి నీవు కలవాడు నీవు లేనివాడు లేడు. అంటే ఎక్కడైతే కమలనయుడు శ్రీమహర్షి ఎవరైతే తమ హృదయంలో ఉంచుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం లేకున్నా వాళ్ళు అన్ని ఉన్న వాళ్ళతోనే. ఒకవేళ భగవంతుడు వాళ్ళ హృదయం లేనప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఐశ్వర్యం ఏమున్నా కూడా వాళ్ళు లేనివంతం సమాధానం అని చెప్పి ఒక పద్యం. యా కరెక్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
Hare Krishna Prabhu. Vinod Pranam. Okay, so thank you very much, Mataji and Prabhujis. నేను ఒక కీర్తన అనేది చేస్తాను, then we can close the session. Okay, so we'll sing Damodara Ashtaka. శ్రీల వ్యాసదేవ్ ఇచ్చారనమాట, కానీ యాక్చువల్గా ఇది ఫామ్ చేసింది సత్యవ్రతముని. మనకి రిటర్న్ రూపంలో శ్రీల వ్యాసదేవ్ ఇచ్చారు. ఇది పద్మపురాణంలో ఉంటుంది. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సారీ. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం యశోదాభియోలోకలాధవమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్యగోప్య रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयश्रितग्नेषु भक्तैर्हृतत्वं पुनः प्रेमतस्तं शातवृत्तिवन्दे नमो देवदामोदरा वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चैन्यं वृणेऽहं वरिषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किं मन्ये इदं ते मुखाभोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहाणि क्षमामग्नं ये दक्षिदृशः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत्
त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो क्षेग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। श्री दामोदर आश्रम की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Thank you very much, Mataji and Prabhujis. Dandavat pranam. So we'll see you on the next Sunday. Thank you, Prabhuji. Thank you, హరే Mataji. కృష్ణ దండ ప్రణామం. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namah. Shri Prabhupada ki jai. Thank you. Hare Krishna. Dandavat pranam. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Bol. Hare Bol. హరే కృష్ణ Hare ప్రభు. Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranam.